குட் மார்னிங். இதே அளவு சவுண்டு கடைசி கிளாஸ் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஆன்லைன் ஆடிபிள்? சூப்பர். ஃபார் அ சேஞ்ச் அந்த சைட் கம்மி, இந்த சைட் அதிகமாக இருக்குது. தட்ஸ் நைஸ். குட் பாசிட்டிவ் சேஞ்ச். நைஸ். ஸோ as you all are aware, you are now into CA. This is when the filtration starts. Foundation 30% pass பண்ணிட்டாங்க. As Karthik said the other day, told 1,30,000 students எழுதினாங்க, 40,000 பேர் you cleared and you have come here. Right now the pass percentage will be 30% of 30%, which will be roughly 9 to 10%. That will be the pass percentage that we are targeting. Tani group ஆயிடுச்சு, obviously it will be higher, but put together the number of people that will clear and enter into CA final whenever you write the exams. Say you are going to appear in November 24, right? January results varache, the number of people that will go into CA final will be 9 or 10 out of every 100 that write the exam. So that is the pass percentage that we are going to write it. Avlo pinadi pogama munnadi vandita better. You will also hear it better. Kadesi varaikum audible thane? Or should I use the mic? Okay, done. So this 9 to 10% la நம்ம எப்படி வர போறோம் அப்படிங்கிறது தான். Our target should be during the 5.5 months of classes and then your preparation along with the classes. So நீங்க CPT ல foundation ல எப்படி பண்ணீங்கன்னு I am not sure. If you had done class முடிச்சிட்டு நான் preparation start பண்றேன். The other day some of the people told we are traveling from far sir, we are இங்க வந்துட்டு போனா preparationக்கு டைம் இருக்க மாட்டேங்குது, tired ஆயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு a lot of people told on the day of foundation. திருவள்ளூர்ல இருந்து நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. So in that case it is okay if you do online also, it doesn't matter as long as you are committed. நீங்க டிட்டர்மைண்டா படிச்சீங்கன்னா ஆன்லைன்ல படிச்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா நான் CA ஃபைனல் ஆன்லைன்ல தான் முக்காசி கிளாஸ் போனேன். law I went online, I went costing online, எல்லாமே ஆன்லைன். காஸ்டிங் ஆன்லைன்ல தான் நான் படிச்சேன் ஃபைனல்ல. So it doesn't matter how you study as long as you study. ஓகேவா? that's what matters. உங்களால ஒரு சில நாள் எழுந்திருச்சு வர முடியல, say for example your travel time is half an hour, don't bother traveling. You wake up at 6:45 and 7 o'clock class na 6:45 எழுந்துக்கோங்க, wash your face, get freshed up for 10 minutes and then sit for the class directly at your home. You will save up 1 hour of travel and you will get 1 hour extra sleep also. Correct? So you will be relaxed. So ஒருவேளை வர முடியலன்னா obviously which is preferred, coming live, because இங்க தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும், பக்கத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க படிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. that drive will obviously be there. But in exceptional cases when you are not able to come, you can always do it online. பிரச்சனை கிடையாது. Now getting into the actual syllabus, how many papers do you have? But in essence it is actually 9 papers, not even 8. Sangeeta ma'am எனக்கு 8 னு சொன்னாங்க. I say it is 9. Okay, because paper 1 என்னது? accounts or advanced accounts னு பேர் வச்சிருக்காங்க. This consists of 2 papers. Paper 1 of group 1, paper 1 of group 2. In the entire syllabus they have cruxed for 100 marks. So நீங்க படிக்க வேண்டியது actually நான் ஒரு உங்களுக்கு previous batch படிச்சதுல 2 பேப்பரா படிச்ச பேப்பரை நீங்க ஒரே பேப்பர்ல படிச்சு 100 மார்க்ஸ்க்கு எழுத வேண்டியிருக்கும். It has both advantages and disadvantages. Advantages என்ன? ஒரு சில portions you can definitely know it will not be repeatedly asked in the exam. ஒரு சில important chapters தான் repeatedா கேட்க போறாங்க. Some chapters will not be repeated and the chapters உங்களுக்கு இந்த எந்த அளவு நீங்க important chapters படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவு அந்த chapters படிக்க போறது இல்ல. எல்லாத்தையுமே படிக்கணும். I'm not saying you need not study those. நீங்க for example say there is a chapter called A, there is a chapter called B. A க்கு நீங்க 10 hours for example கொடுக்குறீங்கன்னா இதுக்கு 2 hours கொடுத்தா it will be sufficient. அந்த மாதிரி you can plan it out based on your level of understanding, your level of grip on the subject. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ அதை வச்சுட்டு உங்களால போக முடியும். This is an advantage. Disadvantage என்ன? நாங்கெல்லாம் 2 பேப்பரா படிச்ச பேப்பர், ஓவர் 2 days எக்ஸாம் எழுதின பேப்பரை நீங்க ஒரே நாள்லயே ரிவைஸ் பண்ணி ஒரே நாள்லயே எக்ஸாம் எழுதணும். and this is your first ever paper. கரெக்டா? So coming to my background, I am a CA, I am a CMA, CA Inter I wrote in May 2017. That was my first attempt. June 16 I cleared CPT, OMR based paper.
That was in my first attempt. May 17 I cleared inter also in my first attempt. In the attempt first paper accounts was the most difficult paper ever asked in inter. Nariya final level questions எல்லாமே கேட்டிருந்தாங்க. The mistake that I did was amalgamation ஒரு chapter நீங்க பாப்பீங்க accountsல. அந்த chapterல generally 14 mark sums கேட்பாங்க. That is the biggest sum that is possible in your accounts paper. So இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு consolidation கேட்பான். So amalgamation ஓட அது கஷ்டம். But I mean bigger கஷ்டம் in the sense it is bigger and it will take more time. It is not difficult. So அந்த amalgamation sumல I sat for 1.5 hours. So accountsல உங்களை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா accountsல generally each and every student will be strong. Most of the friends people உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா accountsல exemption எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. Generally accounts is a little easier than other papers in your intermediate. So in the accounts paperல how you fare or how you do it in your exam is what determines how you are going to do the other 5 papers. It sets the tone. ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்ல எப்படி ஓப்பனர்ஸ் நிறைய ரன் அடிச்சாங்கன்னா பின்னாடி வர பிளேயர்ஸும் நிறைய ரன் அடிக்க முடியுமோ அதே மாதிரி தான் அக்கௌண்ட்ஸும். நீங்க ஸ்டார்டிங் நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். பாக்கி 5 பேப்பர் எப்படியாவது எழுதிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கெட் அ பூஸ்ட் ஆர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ திஸ் பேப்பர் செட்ஸ் த டோன் ஃபார் த என்டையர் எக்ஸாமினேஷன். இதில் நான் அந்த மாதிரி பண்ணதுனால எனக்கு ஐ தாட் ஐ வில் ஃபெயில் இன் அக்கௌண்ட்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரைட் ஒன்லி ஃபார் 70 marks அவுட் ஆஃப் 100. டோட்டலாக 70 மார்க் தான் எக்ஸாமே எழுதினேன். 100 மார்க் எழுதினாலே இங்கே 40 வாங்க கஷ்டமாக இருக்குது சிஏல. நான் 70 மார்க் தான் எக்ஸாமே எழுதினேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவு மை ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் எவர் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் வெறும் 70 மார்க்கு தான் எழுதியிருக்கேன். செம்ம பயம். வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஐ வாஸ் லிட்டரலி கிரைங் டு மை பேரண்ட்ஸ் சேயிங் தட் ஐ வில் நாட் ரைட்னு சொல்ல, பட் கேவலமாக எழுதியிருக்கேன், கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகிடுவேன், ஐ வில் ஸ்டார்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் நவம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் பேப்பர் ஐ வெண்ட் அண்ட் ரோட் த அதர் 6 பேப்பர். அப்போ 7 பேப்பர்ஸாக இருந்தது, நடுவில் 8 பேப்பர்ஸ் ஆச்சு. இப்போ திருப்பி 6 பேப்பர்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் சேஞ்சிங் வெரி ரேப்பிட்லி. 17 இப்போ 24, 7 வருஷம் தான் இருக்குது கரெக்டாக. 17ல 7 பேப்பராக இருந்தது, 18ல இட் வாஸ் மேட் இன் டு 8 பேப்பர்ஸ். இப்போ திருப்பி 24ல they have reduced it to 6 papers. So syllabus will constantly change. நீங்கள் 4 years கழிச்சு CA ஆரச்சு, it might once again be made into 8 papers when you become teachers. So one thing that is constant in CA syllabus is it is always changing. எதுவுமே இந்த வருஷம் இருக்கிறதே அடுத்த வருஷம் இருக்காது. That is what the reality is. So next papers I wrote well. I was able to clear it in the first attempt. In the 70ல நான் can you guess how much I scored? 60லாம் இல்லை, ஓவரால் I scored 50. Okay, you can score 60. அதுக்கும் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். CA final FR which is basically your accounts and CA final, I attempted for 90 marks, I scored 84 marks. You can score that level of accuracy also. So ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நீங்கள் இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறச்சே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த 12th மைண்ட் செட் மாதிரி 100 மார்க்குக்கும் நான் அட்டம் பண்ணணும், 100 மார்க்குக்கும் நான் நல்லா எழுதணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டை, 100 மார்க்குக்கும் நல்லா எழுதணுங்கிற மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. பட் இஃப் வித் தட் நாட் பீங் ப்ராக்டிக்கல் டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். ஏன்னா 100 மார்க்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே த ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறச்சே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம இந்த மாதிரி பூமர் அங்கிள் டாக்ஸ் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சிலபஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்சே we'll have fun. Please come in. We'll have fun. So the first thing that you should have in mind is quality is important than quantity. நான் 50 மார்க் எழுதினேன்னா 50 மார்க் நச்சுன்னு எழுதணும். ICA should not have the option to reduce even 1 mark out of that 50. That is the level of accuracy that you should target. So இதே மாதிரி நீங்கள் 70க்கே ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் எழுதிட்டு வந்தால் கூட you should be in a position to score 50 to 60 out of that 70. ஓகே, தட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி யுவர் மைண்ட் செட். இந்த மைண்ட் செட்டை இப்போவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சில சாப்டர் வரலையா, யூ ட்ரை ரிவைசிங் அகைன் அண்ட் அகைன். அப்பவும் வரலையா, பாக்கி சாப்டர்ஸை செம்மையாக படிச்சுட்டு போங்க. ஸோ தட் இந்த சாப்டரில் கொஸ்டின் வந்தால் கூட பாக்கி சாப்டர்ஸை வச்சு யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியர். தட் ஷுட் பி த டார்கெட். ஸோ குவாலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தென் குவான்டிட்டி. அஃப்கோர்ஸ் யூ ஷுட் நோ ஆல் த சாப்டர்ஸ் பிகாஸ் இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் த ஃபியூச்சர். நீங்கள் ஆர்டிகல்ஸ் பண்ணுறச்செல்லாம் ஆல் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ், லா, டேக்ஸ் இந்த பேப்பர்லாம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே அப்ளை ஆகும். So you should know everything. But ஒரு சில சாப்டர்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கிற பட்சத்தில் you always focus on those chapters which are easy for you and make sure you leave no marks out of those chapters asked in the exam unattempted. அந்த நீங்கள் படித்த சாப்டர்லேருந்து 50 மார்க் கேட்குறாங்கன்னா இந்த 50க்கு அட்லீஸ்ட் 45லேருந்து 48 மார்க் வாங்க. That should be your target. Okay, இதை கிளியராக இப்போவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் the kind of syllabus that you are going to handle throughout these 6 papers is voluminous, crazy high. நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு வால்யூம் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ பயமுறுத்துறேன்லாம் நினச்சிக்காதீங்க. பட் தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. உங்களுக்கும் அது ஆல்ரெடி தெரியும். நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. கரெக்டாக 6 பேப்பருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும் நீ ஆல்ரெடி நோ.
நிறையா யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. 12th படிக்கிறச்சு சிஏ 12 மணி நேரம் படித்தேன். சத்தியமாக நான் படித்தது இல்லை லைஃப்பில். 12 ஹவர்ஸ்லாம் தேவையில்லை. ஓகேவா? லைஃப்பில் நான் 12 ஹவர்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் படிப்பேன். அது எல்லாருமே படிப்பீங்க. 12th நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க 12 ஹவர்ஸ் அஸ்யூமிங். நான் 12th படிக்கல, ஒத்துக்கிறேன். 12 ஹவர்ஸ் சிஏக்கு ஐ ஹவ் ஸ்டடி 12 ஹவர்ஸ். இன்டருக்கு எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள், ஃபைனல் எக்ஸாம் முந்தின நாள், அப்போ மட்டும்தான் 12 ஹவர்ஸ்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன். மித்த நாள்லாம் 8 மணி நேரம் படித்தாலே பெரிய விஷயம் எனக்குலாம். ஐ ஹாவ் வெரி லிட்டில் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன். ரொம்ப கம்மியாக தான் என்னால் படிக்க முடியும். ஒரு இடத்துல உட்காரவே மாட்டேன் நான். இங்கேயும் இங்கேயும் தெரிஞ்சுட்டே தான் இருப்பேன் வீட்லேயே. ஸோ இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் டு டூ 12 ஹவர்ஸ். அந்த மைண்ட் செட்டை இப்போயே ஒதுக்கி வச்சுருங்க. 12 ஹவர்ஸ் படிக்கணுங்கிற மைண்ட் செட்டை. ஒரு நாளைக்கு இங்கே கிளாஸில் யுவர் எனிவே சிட்டிங் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 5 ஹவர்ஸ். கரெக்டாக 2.5 per session, 2.5 செகண்ட் செஷன். 5 ஹவர்ஸ் இங்கேயே உட்காருறீங்க. வீட்டில் போயிட்டு இந்த 5 ஹவர்ஸில் நடத்தினதை ஒரு 3 ஹவர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட். படிக்க படிக்க கியூமுலேட்டிவாக ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. இப்போ நான் ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறேன்னா அந்த ஒரு சாப்டர் அங்கேயோட மறந்துடக்கூடாது. ஒரு 1 week to 10 days கழிச்சு அந்த ஃபஸ்ட் சாப்டரை திருப்பி எடுத்து 1 தடவை ரிவைஸ் பண்ணோம். மண்டேல நின்றுருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிற்கலைன்னா ஏன் நிற்கலை? இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ், முதல்ல படிக்கிறச்சு நல்லா புரிஞ்சிச்சு சார், இப்போ புரியல, கம் டு மீ, ஐ கிளாரிஃபை வாட் த டவுட் இஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் டியூ அ கியூமுலேட்டிவ் ரிவிஷன். 3வது சாப்டர் முடிச்சதுக்கப்புறம் முதல் சாப்டர் மறந்துடக்கூடாது. இட் ஷுட் 3rd சாப்டரே ரிவைஸ் பண்ணணும். ஒரு நடுவில் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே வரணும். இஃப் யூ டூ திஸ் 100% யூ வில் கிளியர். யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ தி அதர் டே இட்செல்ஃப், இன்ஸ்டியூட் மார்க்கை குறைக்கிறான், ஆல் தட் இஸ் ஸ்டூபிடிட்டி. தட் டசன்ட் ஹேப்பன். சத்தியமாக குறைக்க மாட்டாங்க. ஆட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஐ டோல்ட் யூ மை ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ. ஸோ ப்ளீஸ் டூ நாட் கோ இன் டு தட் மைண்ட் செட். நீங்கள் கியூமுலேட்டிவாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டே டெய்லி படிக்கிறத ஒழுங்காக டெய்லி நடத்துறதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கனாலே ஐ கேன் சி மோஸ்ட் ஆஃப் யூ பீயிங் ஃபைனலிஸ்ட்ஸ் கம் November 24. ஓகே, தட் இஸ் அ கேரண்டி. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே தே கிவ் யூ இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட சாப்டர், என்னோட பேப்பர் காஸ்டிங்கில் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வி ஹேட் 8 chapter வைஸ் டெஸ்ட்ஸ். யூஸ்வலி ஐ கம்பைன் 2 chapters அண்ட் லாஸ்ட், பிகாஸ் 50 மார்க்கு கீழே கொஷின் கேட்டால் கொஷின் கேட்குறதும் கஷ்டம், உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கும் கஷ்டம். ஸோ 50 marks ஐ லாஸ்ட் கால் பேப்பர்ஸ் வில் பி ஃபார் 50 marks. இதில் வந்து சிலபஸ் போர்ச்சே நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஃப்ரைடே they are going to write the last test. These will be 8 chapter wise tests. இதை தவிர they will have 2 separate tests where it will be 100 mark tests for half the syllabus. ஸோ இதில் ஒரு 7 chapter இருக்கும், இதில் ஒரு 8 chapter இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டலாக 15 chapter இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை வச்சு. And then there will be one final mock test which will be for the entire syllabus for 100 marks. This is how I plan. This will be the same metrics that you will also undergo. ஃபஸ்ட்டு 2 chapter முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைப்பேன் to know what is the position that you are at. ஸோ இங்கே எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே அப்படி தான். எவ்ரி சாப்டர் ஆஸ் இட் கன்க்ளூட்ஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் டெஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்க, ப்ராப்பராக ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா 100% யூ வில் கிளியர். த ரைட் லெவல் ஆஃப் டெடிகேஷன் யூ கேன் ஈஸிலி கிளியர். இன்டர் கஷ்டம்லாம் சத்தியமாக கிடையாது. ஓகே, கஷ்டங்கிற மைண்ட் செட்டை ஒதுக்கி வச்சுருங்க. சிலபஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹியூஜ், அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் தட் டசன்ட் மீன் இன்டர் இஸ் டிஃபிகல்ட். 2 different things. சிலபஸ் பெருசா? ஆமாம் பெருசு. சிலபஸ் கஷ்டமா? இல்லை, கஷ்டம் இல்லை. ஓகே, கீப் திஸ் மைண்ட் செட். நான் ரெகுலராக படிச்சுட்டே வந்தேன்னா வாஸ்ட் சிலபஸையும் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும். ரெகுலராக படிச்சுட்டே வந்தேன்னா கிளியர் பண்ணுறதும் ஈஸியாக நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த 2 to 3 minds that you should have. Quality is more important than quantity. நான் அப்பப்போ கிளாஸ்லேயே சொல்லுவேன் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா, காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா, எதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் ஹையாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதெல்லாம் ரிப்பீட்டட்லி ஆஸ்க் தியரி கொஸ்டின்ஸ். பிகாஸ் காஸ்டிங்கில் ஒன் மேஜர் issue that the previous batch students sitting in the next room போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தியரி எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல சார். That is a common doubt that everyone has across all papers. All 6 papers, nobody, even ICA doesn't know how to answer theory. That is the truth. போன தடவை அதுக்கு ஃபுல் மார்க் போடுவான், இந்த தடவை அதுக்கே 2 மார்க் தான் போடுவான். அப்படி தான் பேப்பர் கரெக்ஷன் நடக்கும். ஸோ தியரியில் சேலஞ்சஸ் இருக்கா? தென் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ ஹவு டு டூ. I'll give you suggestions. Then you can accordingly study theory. என்னோட எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லையுமே அட்லீஸ்ட் 2 தியரி கொஸ்டின்ஸ் will be mandatory questions. எழுதுங்க தயவு செஞ்சு. அந்த பசங்களாம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, தியரியை தவிர்த்து சம்மெல்லாம் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு பேப்பரை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. தியரியே எழுத மாட்டாங்க. நீங்களாச்சும் அதை பண்ணாதீங்க. தியரி கிளாஸ்லேயே சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா எக்ஸாம் படிக்கிறச்சே பெருசாக கஷ்டமாக இருக்காது. ஹார்ட்லி 20 to 30 questions ரிப்பீட்டடாக அதே தான் இன்ஸ்டியூட் அரைச்சமாகவே தான் அரைச்சிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தியரி வந்து ஒரு இந்த சைடா தியரி வந்து ஒரு 5 கொஸ்டின் எக்ஸாமில் வருது அப்படின்னா மினிமம் 3 out of this will be repeat questions. 2 வேணா புதுசாக கேட்கலாமே தவிர, அதுவும் கேட்பானா டவுட். 3 will be minimum repeated. Okay, this is what costing as a paper is usually asked in the exams.
So paper 1 accounts, paper 2 என்ன law. Lawல once again what has happened, ஃபைனலில் இருக்கிற ஒரு சாப்டரை அப்படியே நைஸாக இன்டர் கொண்டு வந்துட்டான். சம்திங் கால்ட் அஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட், ஃபேமா. ஃபைனலில் 4 மார்க்குக்கு 400 பக்கத்துக்கு இல்லை அந்த ஆக்ட். தட் ஆக்ட் இஸ் ஸோ ஹியூஜ், இட் வில் பி ஆஸ் ஃபார் 4 மார்க்ஸ் இன் த எக்ஸாம். தட் இஸ் ஹவு தட் ஆக்ட் இஸ். இன்டர்லையும் அதே மாதிரி தான். பட் கார்த்திக் சார் வில் டேக் யூ த்ரூ இன் சம்மரி ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு அட்டெண்ட் இட் ஈஸிலி இன் த எக்ஸாம். ஆக்சுவலாக ஆக்டில் ஒன்றுமே கிடையாது, ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஆக்ட் தான். பட் ஆனால் ரொம்ப பெரிய ஆக்ட். தட் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம். பட் கார்த்திக் சார் வில் என்ஷூர் தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு அட்டெண்ட் இட் ஈஸிலி. ஓகே, தட் இஸ் வித் லா. தேர்ட் பேப்பர் என்ன? டாக்ஸேஷன். ஸோ இதுலேயும் 2 பேப்பர் இருக்குது, கரெக்டாக? ஒன் இஸ், த அதர் இஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஈஸி, லைட்டர் சிலபஸ், ஃபுல் ஜிஎஸ்டி உங்களுக்கு கிடையாது. நிறைய தியரி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ஃபைனல் லெவலில் மட்டும்தான் இருக்குது, இன்டர் லெவலில் கிடையாது. ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இன்டரில் உங்களுக்கு உண்டு. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஈஸியர் தேன் டிடி. டிடி இஸ் ஆக்சுவலி an easy paper, but the problem is only the vastity. It is way too huge. This actually can be a separate paper even at final level. அதாவது உங்களுக்கு இருக்கிற சிலபஸை ஃபைனலில் டெஸ்ட் பண்ணாலே பாதி பேர் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. ஏன் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க? நாட் பிகாஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், பட் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஹியூஜ். It can create a lot of confusion. So DT is a separate paper, and as it is, DT is a voluminous paper. It is an easy paper, definitely easy. நான் ஆனஸ்டாக சொல்கிறேன், இப்போ இதே மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்தது. இப்போ உங்களுக்கு 50-50 அது தெரியும்ல. உங்களுக்கு முன்னாடி பேட்ச்ல இட் வாஸ் 60-40. இன்கம் டேக்ஸ் வாஸ் 60, ஜிஎஸ்டி வாஸ் 40. நான் மே 17 எழுதிருச்சே ஜிஎஸ்டிங்கிற ஆக்டே கிடையாது. ஜூலை 17 தான் ஜிஎஸ்டி வரவே வந்தது. மே 17 நான் எழுதிருச்சே சர்வீஸ் டேக்ஸ், வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ், கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, சென்வேட், இந்த மாதிரி 5-6 ஆக்ட் இருந்தது. ஆல் தீஸ் ஆக்ட்ஸ் ஃபார் 50 மார்க்ஸ். ஸோ அப்போ என்னோட ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஐடிடி ஈஸி, கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் அப்படின்னு. ஐ ஸ்கோர்ட் 68 இன் பேப்பர் 4. அப்போ பேப்பர் 4 டாக்ஸேஷன், பேப்பர் 3 வாஸ் காஸ்டிங். பேப்பர் 4 டாக்ஸேஷன் ஐ ஸ்கோர்ட் 68. ஐ எம் பிரிட்டி ஷியோர் 40 மார்க் இதில் இன்கம் டேக்ஸில் தான் வந்திருக்கும். ஐ ஃபவுண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஈஸியர் தேன் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ எல்லாரும் அப்படியே இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் தான் ஈஸி அப்படின்லாம் கிடையாது. இன்கம் டேக்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி ஈஸி. த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் இட் இஸ் ஹியூஜ். வால்யூமை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். இன்கம் டேக்ஸில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம், ஒன்றுமே சேலஞ்ச் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேப்பர் 3. பேப்பர் 4 என்ன? காஸ்டிங். ஈஸியஸ்ட் பேப்பர் அவுட் ஆஃப் ஆல் த 6 பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் அட்வர்டைஸ் பண்ணோம், வேறு வழி இல்லை. ஸோ யா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஈஸி. ஆஸ் லாங் as you are practical, காஸ்டிங் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் பேப்பர். ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை உங்களால் யோசிக்க முடியுது அப்படின்னா காஸ்டிங் ஈஸியாக நீங்கள் போடலாம். காஸ்டிங் அண்ட் யுவர் பேப்பர் 6ல் பார்ட் ஏ என்னது? FM, part B is SM, correct? So these 2 papers are the papers that I have loved since CA Inter, CMA Inter, CA Final, CMA Final. இந்த 2 பேப்பரும் I will make sure I never miss out on an exemption. That is the level of love or dedication I had towards these papers. And I made sure also, CA Final first attempt la எனக்கு எந்த அளவு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுன்னா, காஸ்டிங்ல I got 39 in CA Final first attempt. It hit my ego so much that I wanted to get 60 in the next attempt. I ended up scoring 65 or 64. I don't exactly remember. So costing la and the level of passion and aspiration I have. Similarly for FM, first attempt I got 51 or 52. I ended up scoring 76 in the next attempt. So that is the level of dedication that I have towards these subjects. Both are the most practical subjects that you come across your entire CA syllabus. Most practical subjects which will help you a lot in your day-to-day life. Not just உங்கள் சிஏ கரியரில் ஹெல்ப் பண்ணுமா, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரோல் தட் யூர் கோயிங் டு டேக் அப். நீங்கள் என்னவா ஆக போகிறீங்க, ஆடிட்டில் போக போகிறீங்களா, டேக்ஸில் போக போகிறீங்களாங்கிறத பொறுத்து காஸ்டிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லையாங்கிறது இட் வேரிஸ். பட் ஆன் அ டே டு டே லைஃப் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை பார்க்கறச்சே, ஒரு ஃபோனுன்னு பார்க்கறச்சே இதுக்கு என்ன காஸ்டிங் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் திங்க் ஆஃப். ஸோ எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் தட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் லைஃப், ரைட் ஃப்ரம் யுவர் ட்ரெஸ், யுவர் ஆர்னமெண்ட்ஸ், யுவர் ஸ்பெக்ஸ், every single item you can correlate with costing and understand. That is the beauty of the subject. Actually, I am talking about the law, taxation, it is a hyper realistic. எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நடந்ததுன்னா இதெல்லாம் நடக்கும். பட் who is actually doing everything correctly? இந்தியாவில் அட்லீஸ்ட் யாராவது இருக்காங்களா கரப்ஷன் இல்லாமல்? கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க.
ஸோ ஆனால் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரிபடி வில் பி வெரி கேர்ஃபுல் பிகாஸ் எல்லாருக்கும் என்ன டார்கெட் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும். ஸோ என்னோட காஸ்ட்டை நான் குறைக்கணும். ஸோ காஸ்டிங்லேயே எவ்ரி ஒன் வில் பி அக்யூரேட். ஸோ காஸ்டிங் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர். பேப்பர் 5 இஸ் ஆடிட்டிங். அதை பற்றி நான் பேசவே போகிறதில்ல பிகாஸ் ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இன்ஸ்டியூட் வேல்யூஸ் பேப்பர்ஸ். Nivedita ma'am, who is now handling in the next room, will handle for you also. She is a very good teacher. I have seen her materials also. They are very crisp and concise. எது தேவையோ அது மட்டும் she'll have in her material. தேவையில்லாமல் வளவளா கொழ it will not be there. A lot institute material 6 பேப்பர்லையுமே institute material வளவளா கொழன்னு இருக்கும். காஸ்டிங்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் will run for around 50 pages. ஏ மெட்டீரியலில் which you will get in 2 to 3 days, it will be for 6 or 7 pages. ஓகே, சொன்னதையே திருப்பி அதாவது இதை தோசையை திருப்பி போடுற மாதிரி இப்படி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருப்பான் மெட்டீரியல் ஃபுல் இருக்கும். ஒரே வடை மாற்றி ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் டென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி புக்கை எப்படி ஒரு 300 பேஜுக்கு கொண்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பயமுறுத்தலாம் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டியூட் கிட்ட கற்றுக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் வாட் he has actually done in costing. He has actually repeated this. நம்ம புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல ரெப்படேஷன் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறச்சே எனக்கே போர் அடிக்கும். அந்த மாதிரி தான் என்னோட புக்கே இருக்கும். அப்போனா இன்ஸ்டியூட் புக் எவ்வளோ போர் அடிக்கும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. தட் இஸ் வாட் இன்ஸ்டியூட் ஹேஸ் டன் இன் ஆல் த 6 பேப்பர்ஸ். அக்கௌண்ட்ஸில் அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸ்டாண்டர்டில் என்ன இருக்கோ அதான் கொடுக்க முடியும். லாவில் அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆக்டில் என்ன இருக்கோ அதான் கொடுக்க முடியும். இந்த டேக்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அச்சு நோத்திருப்பான் பேஜை. சம்மந்தமே இல்லாமல் பேஜ் இருக்கும். ஆக்ட்லேயே அவ்வளோ இல்லையடா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஸோ இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இஸ் நாட் நீடட் ஃபார் அஸ். நவ் இப்போ 6 பேப்பரை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா? நவ் லெட் அஸ் கோ இன் டு அவர் பேப்பர் விச் இஸ் ஸோ சார் இவ்வளோ சொல்கிறாரு, சார் எப்படி நம்புறது? நான் சிஏ கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு ஓரளவுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் தெரியும். when you get my book and you read the preface, you will know my wife, she is also a CA. I recently got married last March. ஒரு வருஷம் ஆக போகுது. She is also a CA. ஸோ அவளோட ஜேர்னியும் I have seen how she has cleared also. ஸோ எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் on how to approach the exams. So you can definitely trust me. when you have doubts என்கிட்ட வந்து இது எப்படி சார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா I will definitely know a shortcut or summary. ஒரு ஈஸியான வழி எனக்கு தெரியும் for you to be getting through that particular query of yours easily. எப்படி ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது I can definitely help you out. ஸோ அதில் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, be confident. as I told you the other day, everyone will be a chartered accountant at some point or the other. அது எல்லாருக்கும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்கல்ல? யாராவது கோர்ஸ் விட்டு வெளில போயிடலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட இங்கே உட்காந்துருக்கீங்களா? சிஏ ஆகாமல் எவனாவது வெளில போகிறீங்கன்னா இப்போவே வெளில போயிடுங்க. ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு பி ஏ சிஏ. ஓகே, தட் ஷுட் பி அ கோல் ரைட் நவ். கோர்ஸை விட்டு போகலன்னா கண்டிப்பாக சிஏ ஆகிடுவீங்க, அதெல்லாம் டவுட்டே இல்லை. 2 இயர்ஸ்லையா 3 இயர்ஸ்லையா 4 இயர்ஸ்லையாங்கிறது மட்டும் தான் டவுட். 4 இயர்ஸ்க்கு மேலாம் கண்டிப்பாக ஆகாது. ப்ரொவைடட் யூ புட் இந்த நெசசரி எஃபர்ட்ஸ். நான் எஃபர்ட்டே போட மாட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக வரணும் அப்படின்னா ஒன்றும் வராது. நத்திங் வில் கம் ஈஸிலி இன் லைஃப். அக்ரீட். இன்ஜினியரிங் நீங்கள் படித்தாலும் படித்தாதானே பாஸ் பண்ண முடியும், படிக்காமல் பாஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. சேம் வித் சிஏ, என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் போடணும். ஓகே, தட் இஸ் த ஒன்லி திங். யூ வில் ஆல் பி சிஏஸ் ஃபார் ஷியோர். நவ் கோயிங் இன் டு த பேப்பர் கால்ட் காஸ்டிங். ஹவு மெனி சாப்டர்ஸ் டு வி ஹேவ்? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம்ல 15 சாப்டர்ஸ். ஸோ இதில் வாட் டிட் ஐ டெல் யூ? 13 and 2. கரெக்டாக? தீஸ் 2 சாப்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் standard costing and marginal costing. இதெல்லாம் எழுத வேணாம், புக்லேயே ஆல்ரெடி இருக்குது, வெயிட் பண்ணுங்கள். தேவையில்லாமல் எதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங், திஸ் வில் ரஃப்லி tantamount to how much percentage? 40%. 30 to 40% இந்த 2 சாப்டர்லேருந்து தான் வரும். ஓகே, ரிமைனிங் 60% will come across these 13 chapters. ஸோ 13 சாப்டர்ஸில் எல்லாமே நிறையா சாப்டர் குட்டி குட்டி சாப்டர், ஒரே மாதிரி சம்ஸ் தான் நிறையா ரிப்பீட்டடாக வரும். ஸோ இந்த 13 சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணுறது will not be a great challenge for you. There are certain chapters in this 13, like process costing ஒரு சாப்டர் இருக்குது, which is fairly big chapter. ஓவர்ஹெட்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது, கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர். மித்தபடி எல்லா சாப்டருமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கும். பட் இட் வில் பி ஈஸி. இந்த 13 சாப்டர்ஸ் will majority be easy. இந்த 2 சாப்டர் I will not say it is not easy, பட் பீப்புள் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். அதனால இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் ஒரு போனஸ். பசங்க கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க, நம்ம கேட்டாலே பாதி பேர். நானே அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் இன்டர் படிக்கிறச்சே ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்லேருந்து சம் வந்தால் நான் போட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் எக்ஸாமுக்கே போனேன். நான் காஸ்டிங் அவ்வளோ பிடிக்கும்னு சொல்கிறேன் நானே. ஐ வாஸ் இன் தட் மைண்ட் செட்.
கரெக்டாக? ஸோ இன்ஸ்டியூட்டுக்கே தெரியும் நான் ஈஸியான சம் கேட்டால் கூட பசங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது குதறி வச்சிருவாங்க அப்படின்னு. அதனால தான் அவனுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்குது இந்த சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு. என்னைக்கு நம்ம இந்த சாப்டரில் ஒழுங்காக போட ஆரம்பிக்கிறோமோ அவனுக்கு வேறு எங்கேருந்துமே கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு ஆப்ஷனே இருக்காது. இந்த 15 சாப்டர்ஸுமே ஈஸி தான் பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஸ்டிங் வில் பி an ஈஸி பேப்பர். அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி காஸ்டிங்கும் ஆகிடும். ஸோ தீஸ் 2 chapters actually will take lesser time than all the other chapters, but it will be for more marks. Okay, now coming to your material that I am going to share with you. இப்போதைக்கு I'll give you the introduction to the material. இன்னைக்கு பெருசாக சிலபஸ்லாம் எடுக்க மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துக்கோங்க, நோட்லாம் அப்படியே முடி தலைகாணியாச்சு வேணால் தூங்கிக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கமிங் டு த மெட்டீரியல் தட் ஐ ஹேவ், திஸ் மெட்டீரியல் லாஸ்ட் பேட்ச்ல எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்ஸுக்கு தனியாக தியரிக்கு தனியாக 2 தனி மெட்டீரியல் கொடுத்துருந்தேன். பட் வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு ஸ்விட்ச் பேஜஸ். முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வந்துட்டு முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வந்துட்டு தே ஃபவுண்ட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டன் இன் திஸ் பேட்சஸ், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சோடனே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட சம்ஸ், செகண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சோடனே ஜஸ்ட் லைக் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல், செகண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சோடனே செகண்ட் சாப்டரோட சம்ஸ். ஸோ தட் இப்போ நான் சாப்டர் சம்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறச்சே ஏதாவது ஒரு கான்செப்டோ ஃபார்முலாவோ கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் அந்த சம்லேருந்து ஒரு 2-3 பேஜ் முன்னாடி போனாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ஃபார்முலா ஆர் தி பர்டிகுலர் கான்செப்ட் இன் த தியரி மாடியூல். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் டன் இன் திஸ் பர்டிகுலர் புக் ஆஃப் yours. 15 chapters in your study material runs roughly around 500 to 550 pages. ICA ஸ்டடி மெட்டீரியலில் அதில் சொல்யூஷன்ஸும் சேர்ந்து இருக்கும். சரி, சொல்யூஷன்ஸ்க்கு ஒரு 200 பேஜ் கூட மைனஸ் பண்ணிடலாம், அவ்வளோலாம் இருக்காது. பட் சொல்யூஷன்ஸ் 200 பேஜ் மைனஸ் பண்ணால் கூட எவ்வளோ வரும், 350 பேஜஸ். 350 divided by 2 எவ்வளோ, 170. This will be the number of pages in my book. இதில் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்காது, சொல்யூஷன் நீங்கள் உங்கள் நோட்டில் போடுவீங்க, அவ்வளோ மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த புக் தட் யூ கோனா டாக் அபவுட். இதில் தியரி, அதாவது வெறும் புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 80 to 88 பேஜஸ் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா, கரெக்ட், 88 பேஜஸ், எக்ஸாக்ட்லி half, 88 பேஜஸ் தியரி, 88 பேஜஸ் சம். ஓகே, this will be the split of the book that you're going to handle. Let me just walk you through it. கரெக்டாக இருக்கா நம்பர்? ஒன் 175 சொன்னேன், 2 பேஜ் கம்மி தான், இன்ஃபேக்ட் அதிகமாக இல்லை, 173 கரெக்டா? ஸோ இஃப் யூ கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கால்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங், எல்லா சாப்டர்லையுமே யூ வில் ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் சாப்டர் ஓவர்வியூ which will discuss 10 or 9 points in each chapter, which are the main points. Basically உங்கள் ICA ஸ்டடி மெட்டீரியலோட ஹெட்டிங்ஸாக இருக்கும் மெஜாரிட்டி, பட் heading இல்லாமல் other areas will also be there in this chapter overview, which will cover கிறிஸ்பாக ஒரு 9 pointsல என்னெல்லாம் இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். சம் சாப்டர்ஸில் 5 பாயிண்ட் கூட இருக்கலாம், சார் 9 pointsனு சொன்னீங்களே அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், இங்கே there is around 9, அதனால 9னு சொன்னேன். So there will be 9 points or 10 points, 5 points, 4 points. Basically overview of the chapter with detailing what are all the different concepts that we will be covering in the particular chapter. அதுக்கப்புறம் அந்த கான்செப்ட்ஸோட டீடைல்டு நோட்ஸ் இருக்கும். இட் வில் பி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, for example, if your institute material is giving 5 different points for that, இந்த 5 points-ஓட சம்மரியாக இங்கே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் தியரி படிக்கிறச்ச எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, லாஸ்ட் டே ரிவிஷனுக்கு இந்த புக் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட். இதை படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக எழுதலாம். பட் அதை தவிர whenever I say it is an important theory question, 2 கலர் ஆஃப் பென் வச்சுக்கோங்க. என்ன கலர் வேணுமோ உங்களுக்கு, உங்கள் இஷ்டத்துக்கு. பிளாக், ப்ளூ, ரெட், ப்ளூ கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஏன்னா பிளாக் கண்டிப்பாக இருக்கணும், பிகாஸ் எக்ஸாமில் நீங்கள் பிளாக்ல தான் போடணும். ஸோ பிளாக் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க. இந்த அதர் இங்க் இஸ் அப் டு யூ, என்ன வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. whenever I say that this is an important theory question, then you can note that down in the different color. அதை மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்லையும் ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் 4 மார்க்ஸில் கேட்டான்னா இத்தினுண்டு எழுதிங்கன்னா you might end up only getting 2.5 or 3 marks. ஸோ அதுக்காக அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை மட்டும் ஸ்டடி மெட்டீரியலையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க. அதர் தியரி கொஸ்டின்ஸ் இதுவே மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட். இதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் எந்த தியரி கொஸ்டினுக்குமே இன்ஸ்டியூட்டில் போட மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போடுறாங்களோ 4க்கு 3.5, 3 போடுவாங்க. தட் யூ வில் கெட் டெஃபினட்டாக. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நான் எதெல்லாம் சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், whenever I say it is an important theory question, what are all the things you should do? Mark it using different color, correct? செகண்ட் என்ன பண்ணணும், ICA ஸ்டடி மெட்டீரியலோட சேர்த்து
நம்ம நோட்ஸை படிச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த மாதிரி எவ்வளோ கொஷின்ஸ் சார் இருக்கும்? as I told you hardly 20 to 25 questions across the 15 chapters. ஒரு சாப்டரில் சொல்லணும். ஓகே, across 15 chapters இந்த மாதிரி 20 to 25 questions இருக்கும். இதில் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ படிங்க. சரி, ட்ரை டு மேக்ஸிமைஸ். இல்லைனா சம்ஸ்லேயே நம்ம ஃபுல்லாக மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு we can get confidence. ப்ராப்ளம் கிடையாது. So as I told you, this chapter runs for around 40 to 50 pages in your study material. For us it is around 9 pages. Okay, wow, that is the level of efforts that both me and my wife have done in this particular book. The book நானும் அவங்களும் சேர்ந்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். So that is the level of efforts that we have put into this particular book. So this will contain everything as an overview. Last day என்னெல்லாம் இருக்கு உங்க சிலபஸ்ல அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இதுக்கு more than sufficient. Important theory questions இதோட சேர்த்து படிச்சீங்கன்னா it is more than sufficient for you to clear your exams with ease. ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு more than sufficient. as I told you, முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் let me tell you one more thing. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாப்டர் ஆரம்பிச்சிடும். that is how the material flows. ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் for the 13 chapters and 2 chapters தனித்தனியாகவே சொல்லிடுறேன். இந்த 13 chaptersக்கு other than models in our book, nothing can be asked. Okay, it is comprehensive. ஏன்னா இன்ஸ்டியூட் வந்து கஷ்டப்பட்டு எதெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி விதவிதமாக ட்ரை பண்ணி எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டான். இப்போ எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக தான் கேட்டுட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த 13 சாப்டர்ஸ்க்கு இதை தாண்டி எதுவும் கேட்கவே முடியாத வந்துட்டு he doesn't have resources unless there is புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிச்சி கேட்டால் that is exceptional. ஒரு 10 attempt ஒரு தடவை அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரதான் வரும். we cannot do anything. that will be there. அது ஒரே அட்டம்ப்ட்ல எல்லா சாப்டருக்கும் வருமா? கண்டிப்பாக வராது. ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு புது மாடல் வரலாம். that is with respect to these 13 chapters. In the 2 chapters, as I told you, our models are more than sufficient. சம் போடுறச்சே இவ்வளோ கேவலமாக ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்காது, கவலைப்படாதீங்க. ஸோ அவர் மாடல்ஸ் ஆர் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட். இதில் இருக்கிற மாடலை தாண்டி கொஸ்டின் கேட்க முடியாது. பட் 1 or 2 adjustments, 1 or 2 new questions can be asked in the exam. Because as I told you, அந்த 2 மாடலுமே நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா போட்டுற முடியும். நீங்கள் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணதை வச்சு கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ். பட் நம்ம ஏன் அதை புதுசுன்னு ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த 2 சாப்டர் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 சாப்டருமே கஷ்டம் கிடையாது. let us make sure we go in with that mindset. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் 15 சாப்டருமே ஈஸி. that is the mindset that we should have. so இந்த 2 சாப்டரில் he might trigger you by mixing 2 questions. ஃபைனல்லேருந்து ஒரு ஃபைனல் சிலபஸ்லேருந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுப்பான். அந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன டக்கால்ட்டி வேலைலாம் பார்ப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if that sum is for 8 marks, 6 marks லட்டு மாதிரி நேரையே இருக்கும். அந்த 2 மார்க் கஷ்டமாக கேட்டிருப்பான். அந்த 2 மார்க்கை பார்த்து இந்த 8 மார்க்கையும் கோட்டை விட்டு வந்துடும். கரெக்டா? ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி த கேஸ். இந்த 6 மார்க்கை கூலாக அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அந்த 2 மார்க் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. 6 out of 8 is 75%. நீங்கள் 75% அந்த பேப்பர் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா 75 மார்க் வந்துடுச்சு. கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங், மார்ஜினல் காஸ்டிங்கும் ஈஸி தான். அதில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபைனல் சிலபஸ்லேருந்தோ இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் கோர்சஸ்லேருந்தோ சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியலனா கூட பிரச்சனை இல்லை. மித்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒழுங்காக போட்டோம்னால இட் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட். அந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக போடுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமாக அப்படியே பல்ல உடச்சி கையில் கொடுக்குற மாதிரிலாம் இருக்காது. இட் வில் பி ஈஸி, பட் யூ வில் ஹாவ் டு திங்க். எல்லாத்தையுமே அவனே கொடுத்துட்டா 12th மெட்டீரியலுக்கும் ஐசிஐ மெட்டீரியலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இருக்காது. கரெக்டாக? உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டினே திருப்பி திருப்பி கேட்டாங்கன்னா வாட் இஸ் த பாயிண்ட்? எல்லாருமே கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ அங்கே தான் காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 சாப்டரில் மட்டும்தான் ஹீல் பி டெஸ்டிங் யூ. இதை தவிர அவன் டெஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியரி. தியரியில் சம்டைம்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 3 கொஸ்டின் ரிப்பீட், 2 கொஸ்டின் புதுசாக கேட்பான். நம்மளுக்கு தெரியாது, விட்டுட்டு வந்துடும். ஸோ தியரியில் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அண்ட் இந்த 2 சாப்டரில் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா எக்ஸம்ஷன் இஸ் கேரண்டீட். இந்த வே காஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் பிளைண்டாக போய் எழுதலாம். எக்ஸம்ஷன் இஸ் கேரண்டீட். ஒன் மோர் ஏரியா வேர் ஹி கேன் டெஸ்ட். யாராவது கரெக்டாக சொல்லுங்க. One more area where he can test you, especially from May 24 MCQ.
இது வரைக்கும் எம்சிக்யூங்கிற கான்செப்டே கிடையாது. ஒன்லி இன் தியரி பேப்பர்ஸ் யூ ஹேட் எம்சிக்யூ. லாவில் இருந்தது, டாக்ஸில் இருந்தது, ஆடிட்டில் இருந்தது. இந்த 3 பேப்பரில் மட்டும்தான் எம்சிக்யூ முன்னாடி இருந்தது. IASSM அந்த பேப்பரில் இருந்தது. பாக்கி 4 பேப்பர் என்னென்ன? யூ ஹேவ் யுவர் FM எக்கனாமிக்ஸ், யூ ஹேவ் யுவர் காஸ்டிங், யூ ஹேவ் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் யுவர் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். முன்னாடி இருந்த 8 பேப்பர் சிலபஸில் November 23 வரைக்கும் இந்த 4 பேப்பர்லையும் தேர் வாஸ் நெவர் அ கான்செப்ட் கால்ட் எம்சிக்யூஸ். ஸோ இப்போ இந்த May 24 பசங்க எழுதுறாங்கல்ல, தே ஆர் த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனல் கிட்ஸ். டெஸ்ட் எலி அவங்க தான் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்க போகிறான்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஈவன் இன்ஸ்டியூட் டசன்ட் நோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஏன்னா MTP ஒன்றும் வரல, எக்ஸாம் ஒன்றும் நடக்கலை. What we as faculties think will be asked in the question, will be asked in the exam is something called as case study based MCQs. உங்களுக்கு எக்ஸாமில் 30 மார்க்ஸுக்கு MCQ கரெக்டாக? இந்த 30ல் மேபி 15 or something might be a case study based MCQ. Case study based MCQனா என்ன? உங்களுக்கு ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டினாக கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபுல் கொஸ்டின் எழுதுகிற மாதிரி கொஸ்டின், டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின். அந்த 10 மார்க் கொஸ்டினில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் சப்பார்ட்ஸ் அந்த தூக்கி MCQவாக அப்படியே கேட்டுருவோம். தட் இஸ் வாட் வி திங்க் வில் ஹேப்பன். ஒன்ஸ் அகேன் வி டு நாட் நோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ். எப்போ தெரியும்? MTP வந்தால் அவன் என்ன மாதிரி கேட்க போகிறான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். விச் இஸ் அ மந்த் மேக்ஸிமம் இட் ஷுட் பி கம்மிங். ஒரு மாதத்தில் கண்டிப்பாக MTP வந்துடும். ஸோ அப்போ வில் பி ஹேவிங் மச் மோர் கிளாரிட்டி. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கூட வி கேன் திங்க் ஆஃப் வாட் கேன் பி டன் ஃபார் MCQs. உங்களுக்கு எல்லா சாப்டரும் முடிச்சதுக்கப்புறம் MCQஸை பற்றி யோசிக்கலாம். கடைசியாக MCQs எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு we can have separate sessions to discuss how MCQs can be handled. Okay, this is what costing as a syllabus will give you a challenge. So as such challenge அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2 தான். One is theory where new or non-important questions are asked. இது ஒரு சேலஞ்ச். எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகிறோம்? இது டேக்கிள் பண்ணிட்டா 1 சேலஞ்ச் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் இஸ் MCQ. MCQ ஏன் சேலஞ்ச்? இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், பட் இட் இஸ் பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ வாட் வில் பி ஆஸ்க்ட். இப்போ வரைக்கும் என்ன கேட்க போகிறாங்கிற ஐடியாவே நம்மளுக்கு தெரியாது. வெறுமே MCQ உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கானே தவிர எதுவுமே அவனும் கேஸ் ஸ்டடி புக்லெட்டோ MCQ புக்லெட்டோ he has not released. He has not held an exam where MCQs has been asked. ஸோ நம்மளுக்கு MCQ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி சேலஞ்ச் தட் யூ ஹேவ் இன் காஸ்டிங். பாக்கி சிலபஸை 15 சாப்டரில் இருக்கிற எல்லா சம்மையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்க வேண்டியது என் வேலை. ஓகே, எனி டவுட்ஸ் இம்மீடியட்டாக கேளுங்க, கவலையே படாதீங்க. கிளாஸ் இன்டரப்ட் ஆகுது அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க. ஒருவேளை அவ்வளோ கவலை இருக்குது, அவ்வளோ வாட் ஐ கேன் சே அவ்வளோ கவலை இருக்குது ஆர் அவ்வளோ பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கிளாஸ் நடுவில் பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்குது, ஷையாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் ஆஃப்டர் த கிளாஸ். ஆஃப்டர் த கிளாஸ் இங்கே நேராக கேட்கலாம். ஆர் இல்லை சார் அடுத்த கிளாஸ் இருக்குது, நடுவில் ½ hour தான் பிரேக் இருக்கும், ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும். ஆல் தோஸ் மெஜாரிட்டி என் கிளாஸ் 7 to 9:30 தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு கோ டு ஆஃபீஸ். டெஃபினெட்லி 10 to வீக்கெண்ட்ஸில் மேபி அந்த 10 to 1 ஸ்லாட்டில் ஏதாவது எனக்கு 1-2 கிளாஸ் இருக்கலாம். பட் மெஜாரிட்டி மை கிளாஸஸ் வில் பி 7 to 9:30 ஒன்லி ஃபார் ஷியோர். இது நான் இப்போவே சொல்கிறேன், ஐ கேன் கேரண்டி. டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் மேபி ஃபுல் டே கிளாஸஸ் தேவைப்பட்டா இருக்கலாம், அதுவும் இப்போவே இருக்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ஃபுல் டே கிளாஸஸ் இஃப் ரெக்வயர்ட் யூ மைட் ஹேவ். ஏதாவது ஒரு ஹாலிடே வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் May 1st இட்ஸ் ஹாலிடே இல்லை, அன்றைக்கி ஒரு வேளை சிலபஸ் முடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தோம், 1-2 கிளாஸஸில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன்னா வி மைட் ஹேவ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் செஷன். அந்த மாதிரி 1-2 கிளாஸ், அதுவும் நிறையாலாம் இருக்குது. அது போன பேட்சில் வி ஹேட் 2 full day கிளாஸஸ், அவ்வளோதான். பாக்கி எல்லாமே இதே 2.5 hours கிளாஸ் தான். ஓகே, 2.5 hours நான் எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் எடுக்கவே மாட்டேன். எக்ஸாக்டாக 2.5 hours 9:30 நீங்கள் வெளில போயிடலாம். ஓகே, அன்லெஸ் அதர்வைஸ் சம்ஸ் ஏதாவது ஸ்டக்காக இருந்ததுன்னா 9:35 மேக்ஸிமம். அந்த 5 minutes மேலே கண்டிப்பாகவே என் கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. ஐ கேன் கேரண்டி தட். ஓகே, ஸோ இந்த 15 சாப்டர்ஸை எவ்வளோ ஈஸியாக என்னால் பண்ணி தர முடியுமோ ஐ கேன் டெஃபினெட்லி டூ தட் ஃபார் யூ. Doubts during the class appreciated, after the class okay for me. Separately over WhatsApp or over WhatsApp la kekka mudiyadhu, over call or whatever medium you are comfortable with. Before the class I'll try to come 7 o'clock, mostly I'll be here. Adhu munadi nalla irukka mudiyuma, I am not sure. If I come you can ask me before the class also, or else any media like WhatsApp or a call. WhatsApp la kekka mudiyadhu appdi feel panninga, call la kekkanumna WhatsApp la you ping me, sir எனக்கு doubt irukku, I want to speak to you.
Then I will tell you when to call. If you want to call, you can call and ask the doubts. So this is how we are going to do. So doubts about the during the class, after the class, or non-class hours, you can WhatsApp me and then tell me I have a doubt. I'll let you know when we can speak. Okay, this is how we are going to solve doubts. Okay, any doubts of on whatever we have discussed so far? Any doubts? Sorry, okay. I think we have all the crowd. Okay. So my number, you already have it in the group. Sorry, my number that you can ask doubts to is 9976545599. Rangesh. I think we have the full crowd now. Now let us have the introductions. Start பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தானே எப்பவுமே. Okay, ஒரே நிமிஷம். What I want is your name, your background, that is direct entry இல்ல foundation and where are you from? இப்போ எங்க ஸ்டே பண்றீங்க? I mean, if you are from out station, சென்னையில எங்க ஸ்டே பண்றீங்க? You can start. My name is Nirupama, from Nirupama. Initial formation. Alana from NO, direct entry. Vinita, direct entry. Harita, foundation. Manishri, I completed CA position and this is the foundation. I completed I'm from biology. Selfish Mona, I completed the CA foundation. Where do you stay here? In the area. Right, better. You travel daily? Train, Foundation cost. From Neyveli. Farhan. Super. Okay. Tiruvannur. Name? Dharma. Rayapuram. Broadway. Okay. From Taniyarpet.
டி நகர். Kottivakkam. Majority are from Mylapore, Triplicane, Roypeta only. Super. Nice. The Injambakkamla அப்படி பஸ்ஸா? திருவான்மியூர் வந்து திருவான்மியூர்ல நீங்க. Kottivakkam also bus. Auto. Super. கும்மிடிப்பூண்டிலேருந்து டெய்லி ட்ரெயினா? திருவள்ளூர், கும்மிடிப்பூண்டி, நைஸ், குட். அதே டெடிகேஷனை படிப்பில் போட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஃபைனல். ஓகே. ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டயர்ட்னஸ் தட் யூ வில் ஹேவ் when you reach back home. கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு 2-3 hours டெய்லி படிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் டு யூ பீப்புள். திருவள்ளூர், இஞ்சம்பாக்கம்லாம் கூட ஓகே, ஓரளவுக்கு ஐ மீன் ஈஸியாக இருக்குதானே இஞ்சம்பாக்கம்? Sorry, I forgot. Online students, introduction. Mr. Naveen, please start. Online, தூங்கிட்டீங்களா? நோட்டை வச்சு தூங்குங்கன்னு சொன்னேன்னு தூங்கிட்டீங்களா? யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்கப்பா. Okay, Ashwin, start. Okay. Naveen. Aishwarya. We are not able to hear you, Aishwarya. Not able to hear you. Still not able to hear you. Okay, you sort it out. Rohini. You are from Trichy. Tirunelveli, okay. Krishnaveni. Bevashini. Okay, Krishna Kumar. Your voice is very low, Krishna Kumar. You cleared foundation. Where are you from? Tenampet. Okay. Ayyappan Kala. Sorry. Shakti Kala from? Okay. Direct entry. Super. Done. So last batch we had a lot of direct entry students. This batch we have a lot of foundation students. That is the difference. Good. So now how many of you know already? A lot of people you know each other. எல்லாருமே ஃபவுண்டேஷன் இங்கே தான் பண்ணீங்களா? Who did foundation outside and came here? யாராவது இருக்கீங்களா? ஃபவுண்டேஷன் வெளில பண்ணீங்க and you have come here. Self study. Okay. Super. Done.
So, sir, unga introduction. I am Rangesh, you already know. I am a CA, you already know. I am from Westmamalam, which you don't know. Okay. So, right now I am in Westmamalam. My hometown is Sri Rangam in Trichy. Trichy தெரியும்ல எல்லாருக்கும். Trichy, தஞ்சாவூர். எங்க ஊர்கார பையன் தான், பக்கத்து ஊர் தான். So, I am from Trichy. Sri Rangam is my hometown. So, anything else that you want to know today? Before we have a brief introduction of the syllabus. நோட்லாம் தேவையில்லை, இப்போவும் சொல்கிறேன். சிலபஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னீங்களே சார், நோட் எடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. நோட்டை முடி வச்சிருங்க, நோட்லாம் தேவையில்லை. எனிதிங் எல்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு நோ, தைரியமாக கேளுங்க, ஜாலியாக இருங்க, நோ ப்ராப்ளம். Nothing? Can we go into the syllabus? Super, done. ஸோ உங்கள் பேப்பரோட ஃபுல் பேர் என்ன? காஸ்ட் அண்ட் டைரக்டாக கோடு போட்டாச்சு. காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங், கரெக்டா? ஸோ சார், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா என்ன, மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்னா என்ன, ஏன் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ காஸ்டிங் அப்படின்னு when you hear the word in general, பேப்பர் பேர் நம்ம இது வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஈவன் in your poster what did you have it as? காஸ்டிங், கரெக்டா? நாட் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ எல்லாருமே காஸ்டிங் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரிட்டன் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர்ஸ், கரெக்டாக? ஃபவுண்டேஷன்ல யூ ஹேட் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர்ஸ். அதில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் பேப்பர் நேம் எழுதுவீங்க, கரெக்டாக? அதில் காஸ்டிங்னு எழுதிடாதீங்க, காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்னு எழுதுங்க. ஓகேவா? காஸ்டிங் எழுதினாலும் அதுக்கெல்லாம் மார்க் குறைக்க மாட்டாங்க. அதுக்குன்னு சார் மார்க் குறைப்பாங்களா? குறைக்க மாட்டாங்க. But institute has given a name, we'll use the same name. Okay, cost and management accounting is the name of your paper. Okay, costing அப்படிங்கிற word when you hear, what do you think it means? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்டிங்னா என்ன? Expenses. Okay, to value inventories. ஓகே, புக்கு யார்கிட்டையும் இல்லை, அதனால் நான் தைரியமாக கொஸ்டின் கேட்கலாம். கையெல்லாம் தூக்க வேணாம், தாராளமாக சொல்லலாம். டு மேக் find values of what? Find values of all, of everything. அதுதான் கேட்டேன். Everything includes services and super. Next, anything else? Fixing a cost for selling price. Fixing a cost for fixing a market price or fixing a cost? Okay, வேற யாரோ பேச ஆரம்பிச்சாங்க. Process of making these budgets. Cost involved in making of everything, something. ஓகே, வேற ஏதாவது சம்திங்? இது எல்லாமே தப்பு சார், வேற ஏதாவது இருக்கு?
something that you can think of and tell me. ஜாலியாக சொல்லுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட் எவர் யூ டோல்ட் ஸோ ஃபார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே கரெக்ட் தான், அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, equally or reasonable. Super. Pera. Okay. Reduce the cost of the goods. That's the objective of costing. Okay. The finding values for calculating cost. Anything else? Anything else? It is used to determine the profit finally. Determine profit. So now let's see what costing is. It is the technique and process of ascertaining costs. So நீங்க சொன்னது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட it is correct. So it involves expenses obviously. I use it to value inventories definitely. I find the values of goods and services. So I ascertain costs. So இப்போ for example, if I am going to manufacture this one phone, okay, let us take an example of a phone. What are all the different things that will be needed for me to manufacture? Cover சொல்லாதீங்க, கவரை விட்டுட்டு phone மட்டும் தான் நான் சொல்றேன். Display, motherboard, battery, camera, speaker, features, அதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் features. So labor, software, okay, software, chipset, mic, okay, machinery, other equipments. Where? Package, super. Like super, அதுதான் நான் எழுதலான்னு வந்தேன். Brilliant. Electricity அப்புறம் super. Rent அப்புறம் warehouse pay பண்ற rent வேற. warehousing னா what do you mean? What in warehousing? Storage cost. Marketing, super. வேற labor போட்டாச்சு. வேற transportation, insurance. போதும். Okay, now all these displays, motherboard, battery, speaker, software, chipset, all these are called as material cost, because all these are raw materials for me. இது இல்லைன்னா I cannot produce the phone that I want. Correct? So these are all called as material costs, which are basically your raw materials. Next you have something called as labor. Labor you have two different categories. Direct labor and indirect labor. Direct labor na enna, நான் வந்து இந்த ஃபோனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயும் மேனுவலாக டிஸ்பிளே போர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஆர் பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஃபோனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு இன்கர் பண்ணுற டைரக்டான லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் டைரக்ட் லேபர். ஸோ அப்போ இன்டைரக்ட்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷினரி யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு, அந்த மெஷினரியை செட்டப் பண்ணணும், இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்கணும், இந்த அளவுக்கு விட்த் இருக்கணும் ஃபோனில், அந்த மாதிரிலாம் மெஷினரியை நான் செட்டப் பண்ணுவேன். அதுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பான். கரெக்டாக? ஸோ அவனுக்கு பே பண்ணுறது இட் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் லேபர். அதே மாதிரி இப்போ வந்து என்னோட வேர் ஹவுஸ்லேருந்து
லாரிக்கு லோட் பண்ணுவேன். when I make sales from my warehouse, I will make load my stock into the lorry for transportation. கரெக்டா? அந்த லோட் பண்றதுக்கு I will be using manpower. யாராவது ஒருத்தர் நம்ம தானே போய் எடுத்து வைக்கணும். தானா ஃபோன் நடந்து போய் ஏறாது லாரியில். கரெக்டா? we'll have to switch from my warehouse to the transportation. So that is also an indirect labor. So இந்த மாதிரி ancillary services எல்லா கம்பெனிலையும் HR டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. கரெக்டா? ஸோ those are all indirect labors. Accounts department நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. So all these people are called as indirect labor. They do not directly get involved in manufacture. Okay, எதெல்லாம் டைரக்டா மேனுஃபேக்சரிங்ல இன்வால்வ் ஆகாத லேபரோ அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் லேபர். ஏன் சார் டைரக்ட் லேபர் இன்டைரக்ட் லேபர்னு பிரிக்கிறோம்? we will see when we discuss chapter 6. ஓகே, காஸ்ட் ஷீட் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அது பார்க்கறச்சே we will see why டைரக்ட் லேபர் இன்டைரக்ட் லேபர்னு பிரிச்சு எழுதுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த மைக்கும் மெட்டீரியல்ல போயிடும். now next comes certain expenses. like என்ன expenses சொல்லலாம்? freight inward or carriage inward உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் டேர்ம்ல. கரெக்டா? these are all, இது எந்த அக்கௌண்ட்ல வரும் உங்க அக்கௌண்ட்ஸ்ல? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்னு ஒரு அக்கௌண்ட் உண்டு, தெரியுமா? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கும் முன்னாடி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் வரும், மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வரும், ட்ரேடிங்லேருந்து P&L வரும். கரெக்டா? ஸோ ஃப்ரைட் இன்வர்ட் இஸ் அ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேயே டைரக்ட் இருக்கு, இன்டைரக்ட் இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், all these expenses are called as direct expenses. direct labor மாதிரியே direct expenses. சார் அப்போ இந்த மெஷினரி, பேக்கேஜிங் is called as packing material. இதுவும் மோஸ்ட்லி direct material காஸ்ட்லேயே இன்க்ளூட் ஆகிடும். ஓகே, you can ignore that. all other costs like electricity, rent, storage, marketing, insurance. மெஷினரிக்கு என்ன காஸ்ட் வரும்? வருமா? அக்கௌண்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோமா depreciation? so all these costs are called as overheads. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ we need not give these many split ups. சிம்பிளா ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை? I need direct materials, indirect materials like packing. கரெக்டா? டைரக்டா எனக்கு ஃபோன் மேனுஃபேக்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபோன், இந்த OnePlus ஃபோனை வந்து எதுக்கு அந்த பாக்ஸில் வச்சு நான் செல் பண்ணுறேன்? why should I keep it inside the box? என்ன ரீசன்னால? to protect it. next marketing. super. what brand ஃபோன்லேயே இருக்குமே. that is basically marketing. என்ன பிராண்ட் மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு. why else do we need packing? to attract the customers is marketing. okay, where most important reason? it is not used by anyone else. okay, that is important. okay, but நீங்க ஒரு டைரக்டா ஒரு OnePlus ஷோரூம்ல போய் நீங்க வாங்கறச்சே you will not think someone else has used it. அவன் அப்படி செல் பண்ணானா he will be facing criminal consequences. அத புது ப்ராடக்ட்னு வித்துட்டு அவன், நீங்க ஒருவேளை யூஸ்டு ப்ராடக்ட்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா நீங்க கோர்ட்ல கேஸ் போட்டீங்கன்னா கம்பெனியை இழுத்து மூடல ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு he will not think of doing. but what is the third important reason for me to pack something? not to know the price. okay, price. okay, I am talking about something much more important. ஃபோனோட என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பான்? சார்ஜர், அப்புறம் அந்த சிம் ட்ரே எஜெக்டர், அந்த பின்னு, வாரண்டி கார்டு, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் they will give. மேனுவல் எல்லாமே கொடுப்பாங்களா? அதெல்லாம் எனக்கு கையிலேயே கொடுக்க முடியும்? அதுக்காக for that also a box or some kind of a packing material is needed. கரெக்டா? ஸோ இதுக்காக தான் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல், இதுக்காக தான் பேக்கிங் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால it becomes an indirect material. I can actually sell the phone. கையிலேயே கொடுத்தா கூட வாங்குவாங்க. பட் இதெல்லாம் நான் அடிஷ்னலாக கொடுக்கறதுக்காக I am bringing a box. அதனால that becomes an indirect material. So direct material, indirect materials. These are the first two costs. நெக்ஸ்ட் என்ன தேவைப்படும்? மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு I should pay labor. கரெக்டா? டைரக்ட் லேபர். இதே மாதிரி இன்டைரக்ட் லேபர் will come.
Next you have direct expenses. You have indirect expenses which are actually called as overheads. So your first chapter is introduction into all this இந்த மாதிரி terminologies, because உங்களுக்கு அக்கவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க மெட்டீரியல் அப்படின்னு தனித்தனியா டெர்மினாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன போடுவீங்க? டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக், டு பர்ச்சேசஸ், பை சேல்ஸ், பை க்ளோசிங் ஸ்டாக். இங்கே ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்ததுன்னா டு எக்ஸ்பென்ஸ், இல்லைன்னா டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கேரி டவுன் யூஸ் பண்ணுவீங்க. பிஎன்எல்ல என்ன வரும்? பை ஜிபி ப்ராட் டவுன். ஏதாவது அதர் இன்கம்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த சைடு எழுதுவீங்க. எக்ஸ்பென்சஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ இந்த சைடு எழுதுவீங்க. கரெக்டா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு அவங்க போடுற ஒரு நம்பருக்குள்ள நம்ம காஸ்டிங்ல பார்த்தோம்னா there are 3 different numbers that we are going to discuss. One is RM. RM னா என்ன? ஸோ உங்களுக்கு காஸ்டிங்ல நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் போட போறீங்க அப்படின்னா டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காலன் போட்டுட்டு RM, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், FG அப்படின்னு மூணுமே எழுத வேண்டியதா இருக்கும். காஸ்டிங் வில் ரெக்வயர் டீடைலிங். சிம்பிளா வெறும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நம்மளால எழுதவே முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ டிஃபரன்ஷியேட் காஸ்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்ல எல்லாமே வெறும் நம்பரா பார்க்குறோம். காஸ்டிங்ல வி see it as a number which is going to help me gain the profit that I want. என் ப்ராடக்ட்ல அந்த நம்பர் எப்படி வந்து உட்கார போகுது. தட் இஸ் த ஐடியாலஜி பிஹைண்ட் காஸ்டிங். ஃபார் மீ டு செல் ஒன் ப்ராடக்ட் அட் 100 rupees, இந்த 100 rupees நான் எப்படி அரைவ் பண்ணேன்? திஸ் என்டையர் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்டிங். நான் 100 ரூபாய் செல்லிங் ப்ரைஸ் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணேன்? செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்சேஷனுக்கு there are multiple methods. நீங்கள் ஃபைனல் காஸ்டிங்கில் there is a separate chapter, pricing அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அந்த சாப்டரில் பார்ப்பீங்க. there is something called as market price method, காஸ்ட் பிளஸ் மெத்தட். இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். மித்த மெத்தட்ஸ்லாம் a little complicated. ரியலைசபிள் நெட் வேல்யூ மெத்தட் அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுடலாம். let us go into this market price method. Okay, let us assume you have two similar products A and B. Okay, Bங்கிறவன் பழைய கம்பெனி. he is a well established company. he is selling this particular product for the last 50-60 years. Okay, he is selling it for ₹100. ஏங்கிறவன் புதுசா வந்திருக்கான். இப்பதான் மார்க்கெட்டுக்குள்ள he is entering. ஆல்ரெடி பிங்கிறவனுக்கு மார்க்கெட்ல ட்ரஸ்ட் நிறைய இருக்கும். கரெக்டா? நான் பிளைண்டா போய் பில வாங்குவேன் அப்படின்னு நான் நம்பிக்கையா வாங்கலாம். பிகாஸ் he has already been in the market for 50 years. he has goodwill, நிறைய கஸ்டமர் பேஸ் வச்சிருப்பான். அதனால 100 ரூபாய்க்கு நான் பிளைண்டா போய் வாங்குவேன். அங்க போய் பேரம் பேச மாட்டேன். பட் ஏ வந்து இப்ப 200 ரூபாய் அப்படின்னு செல்லிங் பிரைஸ் வச்சானா எவனாவது இவன்ட்ட போய் வாங்குவானா? Nobody will go and buy unless otherwise he has some special feature which differentiates him from product B. So what will he do? He'll either sell at 100 or less than 100. Correct? This is called something, this strategy is called as penetration strategy. Na market penetrate பண்ற வரைக்கும் I'll be selling it at a reduced price. Once B அளவுக்கு நானும் establish ஆவேன் இல்ல ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு, அதுக்கப்புறம் நான் B விட அதிகமா செல் பண்ணுவேன். This is literally what யாரு பண்ணாங்க? Brilliant. Jio did. What did they do when they entered the market in 2016? They sold it at 0. 100% free data, 100% free calls, எல்லாமே unlimited calls, unlimited data. That is what they did. Right now they are on par with Airtel. Airtel ஓட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்காங்க ரேட்ல. In the future they might go beyond Airtel also. Nothing stops them because they already have a solid customer base. இப்போ பாதி பேர் கேட்டீங்கன்னா ஜியோ தான் யூஸ் பண்றாங்க, majority people. This is literally what Jio did. They started through penetration strategy where they offered 4G data for free. Nobody knew what 4G was. அப்ப Airtel 3G தான் இருந்தாங்க. 4G அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்பீடும் பயங்கரமா இருந்தது. ஃப்ரீயா வேற கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் போய் ஜியோ சிம் வாங்கினோம். அப்படியே மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மெத்தட் இஸ். ஸோ மார்க்கெட்ல என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி என் ப்ரைஸை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மெத்தட். இதை பேஸ் பண்ணி நான் என் காஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணுவேன். 90 rupeesல நான் விற்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் எனக்கு காஸ்ட் ஒரு 85ல இருந்தால் தான் எனக்கு 5 ரூபாயாவது ப்ராஃபிட் வரும். கரெக்டா?
ஸோ பேக் ஒர்க் பண்ணுவேன். செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு தெரியும், இதில் காஸ்ட் எனக்கு என்னவா இருந்தால் ஐ வில் பி ஏபிள் டு மேக் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் டூ த காஸ்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மெத்தட். அப்போ காஸ்ட் ப்ளஸ் மார்ஜின் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன? இந்த பி கம்பெனி இருக்கான்ல, பி ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கிற கம்பெனி, இவன் 100 ரூபாய் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா, he knows 94 rupees is my cost. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் 50 வருஷமா இருந்திருக்கேன், எனக்கு இந்த வருஷம் 94 ரூபாய் தான் காஸ்ட் ஆகும் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நான் புதுசாக எதுவும் கண்டுபிடிக்க போகிறது இல்லை. ஆல்ரெடி ஐ நோ மெட்டீரியல் இவ்வளோ தான் ஆகும், லேபர் இவ்வளோ தான் ஆகும், ஓவர் ஹெட்ஸ் இவ்வளோ தான் ஆகும் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி நோ. ஐ நீட் 6 rupees ப்ராஃபிட் மினிமம். இதை பேஸ் பண்ணி ஐ வில் ஃபிக்ஸ் 100 rupees as the selling price. காஸ்ட் ப்ளஸ் மார்ஜின் மெத்தட். காஸ்ட்டுக்கு மேலே மார்ஜினை ஆட் பண்ணுறேன். சிம்பிள் நார்மல் மெத்தட், காஸ்ட் ப்ளஸ் மெத்தட். Where I know the cost, I will use cost plus method. Where I do not know the cost, I will go for the market price method, where என்னோட காம்படிட்டர் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு செல் பண்ணுறான் அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு அதே ரேட்லையோ இல்லை அதை விட கம்மியாவோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் செல்லிங் ஸோ தட் ஐ ஆல்சோ கெட் த மார்க்கெட் ஷேர். ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெயின் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த எல்லாமே இதுதான் 15 சாப்டர்ஸ். இதை பற்றி மட்டுமே பேச போகிறது தான் நம்ம 15 சாப்டர்ஸுமே. சிம்பிளாக பார்த்தா மெட்டீரியல்ஸ், லேபர், ஓவர் ஹெட்ஸ், இது மூணும் நம்மளுக்கு டிப் ஆஃப் த ஃபிங்கர்ஸில் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா your 15 chapters is gonna be very easy. Okay, நம்பிக்கை இல்லைனா let us go and see the syllabus now. Okay, first is introduction, as you always have in all the papers. இது வந்து ஒரு லஃபடா சாப்டர், எக்ஸாமில் கேள்வியே கேட்க மாட்டான். ஆடிக்கு ஒரு நாள், அமாவாசைக்கு ஒரு நாள், ஒரு 5-6 அட்டெம்ப்ட் கொடுத்துற ஒரே ஒரு தியரி கொஸ்டின் கேட்பான். சம்ஸு இதில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, இருக்கிறதே 3 சம் தான் இருக்குது. அது சத்தியமாக எக்ஸாமில் கேட்குற அளவுக்கு ஒருத்தான சம்மே கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பாக சம்ஸ் வில் நாட் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். தியரி கண்டிப்பாக கேட்கலாம். 3 or 4 attempts ஒன்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து தியரி வரும். தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். ஸோ இந்த சாப்டரில் ஒரே ஒரு தியரி கொஸ்டின் தான் அடிக்கடி கேட்பான். அதையும் நானே ஹேண்டில் பண்ணுறச்சே சொல்லிடுறேன். அதை நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கனாலே இட் இஸ் ஈஸி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் என்ன காஸ்ட் இருக்குது? கரெக்டாக அதுதான் இப்போ பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் பேசணும். அடுத்தது என்ன இருக்குது? நத்திங் பட் டைரக்ட் லேபர், எம்ப்ளாயி காஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிலேயே சேர்த்து கவர் ஆகிடும். யுவர் ஃப்ரைட்டு, கேரேஜ், ஆல் தட். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? Overheads. So overheadsல you have 2 different methods. One is absorption costing method, the other is activity based costing. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டீட்டெயிலாக நம்ம சாப்டர் பார்க்கறச்சே பார்த்துக்கலாம். ஸோ யுவர் 4 and 5 சாப்டர் ஆர் போத் பேஸ்ட் ஆன் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஓகே, என்னோட டோட்டல் ஓவர்ஹெட் 1 லட்சம் ரூபாய். இதை ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் எவ்வளோ அலாட் பண்ணணும், அலோகேட் பண்ணணும். ஏபிசின்னு 3 ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான 2 மெத்தட் தான் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங், ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் சாப்டர் நம்பர் 4 and 5. சாப்டர் நம்பர் 6ஓட பேர் என்ன? காஸ்ட் ஷீட். காஸ்ட் ஷீட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள். ஒரு அக்கௌண்டிங் டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருக்கும். இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஓவர் ஹெட்ஸ், ஸ்டாக், அதோட நம்பர்ஸும் கொஞ்சம் வரும். யூ வில் அரைவ் அட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். யூ வில் ஆட் ப்ராஃபிட். யூ வில் அரைவ் அட் சேல்ஸ். ஸோ லிட்டரலி ஒரு P&L ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். P&L ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்மேட்டில் போட்டோம்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்ட் ஷீட். ஓகே, அங்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டூ பை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த சைட் போனால் 2, அந்த சைட் போட்டால் பை, அதெல்லாம் கிடையாது. வெறுமை டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் ஓவர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், அந்த மாதிரி வெறுமை பேர் மட்டும் தான் எழுதுவோம். நம்பர்ஸ் எழுதுவோம், பர் யூனிட்டும் எழுதுவோம். வேர் எவர் டேட்டா இஸ் அவைலபிள். டோட்டலாக 10,000 யூனிட்ஸ் இந்த வருஷம் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன். டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 10 lakhs. ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு? 10 lakhs டிவைடட் பை 10,000. கரெக்டா? ஸோ அதுவும் போடுவோம். ஸோ மை காஸ்ட் ஷீட் வில் லுக் சம்திங் லைக் திஸ். பர்டிகுலர்ஸ், லெஜரில் யூஸ்வலாக நம்ம போடுவோம்ல பர்டிகுலர்ஸ், per unit, total. This is the cost sheet format. இதில் எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணும்னு இருக்குது. அந்த ஆர்டர் நம்ம சாப்டர் பார்க்கச்சே போய் பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஸ்ட் ஷீட். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் காஸ்ட் ஷீட் இஸ் நத்திங் பட் அடிஷன் ஆஃப் ஆல் த ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 7 என்ன? காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எவ்ரி கம்பெனி வில் ஹேவ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங். கரெக்டாக? கண்டிப்பாக லெட்ஜர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு P&L போடணும், பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும், அதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் தேவை. ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் எனிவேஸ் தேல் டூ. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் மேண்டேட்ரி ஒன்லி ஃபார் சர்டன் கம்பெனிஸ். எல்லா கம்பெனியும் மெயின்டைன் பண்ணலாம்,
பட் கவர்மெண்ட் ஹஸ் மேண்டேட்டட் ஒன்லி ஃபார் சர்டன் கம்பெனிஸ். பாக்கி பேர்லாம் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. நீட் நாட் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன், தேவையில்லை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர் வில் டிஸ்கஸ் 2 things. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை செப்பரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதா, விச் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் இன்டகிரேட்டட். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது, தனித்தனியாக 2 செட் ஆஃப் புக்ஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டகிரேட்டட், வேர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வில் பி இன் த சேம் புக்ஸ். ஒரே புக்லேயே காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் பண்ணுவேன், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கும் பண்ணுவேன். இதை பற்றி இந்த சாப்டர் பேசுவோம். இது தவிர என்ன பேசும் அப்படின்னா, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் உண்டான ரெகன்சிலியேஷன். காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் எனக்கு 1 lakh ப்ராஃபிட், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் எனக்கு 1,50,000 ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 50,000 எதனால டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீல் அனலைஸ். இதுதான் சாப்டர் 7ல் பார்ப்போம். ஓகேவா? ரிலாக்ஸ்டாக யோசிங்க. எதுவுமே நான் இன்னைக்கு சாப்டர் சிலபஸ்லாம் நடத்தவே போகிறது இல்லை. ஓகேவா? என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது, எப்படி எப்படி இருக்குங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு கிவ் an introduction. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர் 8 to 15 எல்லாமே என்னன்னா, either they will be methods of costing or methods. So how do I arrive at per unit cost, or it will procedure for costing. இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங் இஸ் த சாப்டர் நம்பர் 8. கரெக்டா? யூ கேன் சி யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங். கரெக்டா? யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, certain industries, certain companies என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will calculate cost per unit. ஓகே, certain industries like ஐஸ்கிரீம் தெரியும், ஐஸ்கிரீம் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, யுவர் அருண், யுவர் அமுல், ஆல் தீஸ் கம்பெனிஸ் வாட் they'll do is per unit அவங்க காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு பேட்சில் தான் ஐஸ்கிரீம் மேனுஃபேக்சர் ஆகும், ஒரு யூனிட்டாக மேனுஃபேக்சர் ஆகாது. ஸோ ஒரு பேட்ச் மைட் பி 10 ஐஸ்கிரீம்ஸ், 20 ஐஸ்கிரீம்ஸ், 30 ஐஸ்கிரீம்ஸ், how many ever ஐஸ்கிரீம்ஸ் it might be. So it will be cost per batch. ஸோ என்னோட டோட்டல் காஸ்ட்டை per unit நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, per batch எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது will be there in unit and batch costing. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜாப் காஸ்டிங். ஜாப் காஸ்டிங் தான் என்ன சார்? இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் சிமிலர் டு யூனிட் காஸ்டிங் தான், யூனிட் ஆர் பேட்ச் காஸ்டிங் தான். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டர் வருது உங்களுக்கு, யூ ஆர் டூயிங் சம் பிஸ்னஸ், யூ கெட் அ ஸ்பெஷல் ஆர்டர். ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் ஆர்டருக்காக மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எஃபர்ட்ஸ் போடுவீங்க. கரெக்டா? ஸோ திஸ் ஸ்பெஷல் ஆர்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஜாப். ஸோ எனக்கு அந்த ஆர்டருக்காக டோட்டலாக எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறது இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாப் காஸ்டிங். ஃபார் மீ டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஒன் ஜாப், how much cost does it incur is called as job costing. Next, process and operations costing. இது எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, for example, in an industry like your chemical manufacturing industry லாம் வச்சுக்கோங்க. For example, salt manufacturing. சால்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், கடல்ல இருந்து கடல் தண்ணி எடுத்துட்டு ஐ ஷுட் அந்த நீங்கள் குஜராத்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு திருநெல்வேலி சைடு, நம்ம சவுத்தில் போயிருந்தீங்கனாலும் பார்த்துருப்பீங்க, உப்பு குமிச்சு குமிச்சு வச்சுருப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? ஹவ் யூ சீன் தட்? கடல் தண்ணியை கொண்டு வந்து சலிச்சுட்டு நிறைய உப்பு சின்ன சின்னதாக குமிச்சு குமிச்சு வச்சுருப்பாங்க. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு போய் ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கல் இருக்கலாம், அதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் தனித்தனியாக நான் காஸ்ட் பார்ப்பேன். ஸோ இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். கடைசியாக எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரப்போகுது, ரிஃபைன்டு சால்ட்டாக பேக்கெட்டில் போட்டு டாடா கம்பெனி விற்க போகிறான், டாடா அயடைஸ்டு சால்ட் அப்படின்னு. கரெக்டா? ஸோ அந்த கடைசியாக பேக்கெட் போடுற வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் தனித்தனி ப்ராசஸாக நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா, வாட் வில் பி மை காஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஸோ செப்பரேட் ப்ராசஸாக ஐ வில் சி. Joint products and byproducts, this is a very special chapter because not because it is important for exams, but in most of the processes that you see. For example, ice cream industry எடுத்துக்கலாம். ஐஸ்கிரீம்க்கு என்ன ரா மெட்டீரியல்? மில்க். கரெக்டா? மில்க் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஃப்ளேவர் பண்ணணும்னாலும் மில்கில் என்ன பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஸோ நான் மில்க்கை உள்ள ரா மெட்டீரியலாக போடுவேன். ஐ மைட் கெட் 3 different flavors. நான் என்ன ஃப்ளேவர் போடுறேங்கிறத பொறுத்து. கரெக்டா? So all these 3 products are called as joint products because my raw material is the same. I am getting 3 different outputs. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ப்ராசஸில் எனக்கு மோர் தேன் 1 அவுட்புட் வருது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட். பை ப்ராடக்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னா, மோர் தேன் 1 அவுட்புட் வரும், பட் ஒரு அவுட்புட் மட்டும் தான் இம்பார்ட்டண்டான அவுட்புட்டாக இருக்கும், விச் இஸ் மை எஃப்ஜியாக இருக்கும். ரெண்டாவது அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிராப்பாக இருக்கும். பட் ஸ்கிராப்பை விட கொஞ்சம் பெட்டர் ரேட்டுக்கு என்னால் விற்க முடியும்.
இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சார் சொல்லுவீங்க? பன்னீர் சாப்பிட்றோம்ல, யூனோ பன்னீர். பன்னீரில் இதே மாதிரி வே ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு இப்போ எல்லாரும் ஒன்று சாப்பிட்றாங்க தெரியுமா? இந்த ஜிம் போகிறவங்கலாம் நிறையா சாப்பிடுவாங்க. வே ப்ரோட்டீன், தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் வே ப்ரோட்டீன். ஸோ இந்த பன்னீர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறச்சே வர வாட்டர், பன்னீர் மேனுஃபேக்சர் ஆகிறச்சே வர வாட்டர்லேருந்து தான் வே ப்ரோட்டீன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வே வாட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ திஸ் வே வாட்டர் இஸ் டெஃபினெட்லி யூ கேன் செல் இட் ஃபார் அ ப்ரைஸ் பெட்டர் தேன் ஸ்கிராப், பட் யூ கேனாட் செல் இட் ஃபார் ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பை ப்ராடக்ட். வேறன் எனக்கு மெயினாக ஒரு ப்ராடக்ட் அவுட்புட்டாக வரும், அதோட சேர்ந்து இன்னொரு கம்மியான ப்ரைஸில் விற்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டும் ஒன்று அவுட்புட்டாக வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பை ப்ராடக்ட். ஓகே, ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட்டு service costing. This is the only chapter in your entire costing syllabus which gives importance to services. பாக்கி எல்லா சாப்டருமே குட்ஸ் மட்டும்தான். சர்வீஸ் காஸ்டிங்கில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது எஜுகேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஹெல்த் கேர், இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கோ எல்லாத்துலேயும் எப்படி காஸ்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரே சாப்டரில் பார்ப்போம். தட் இஸ் சர்வீஸ் காஸ்டிங். திஸ் இஸ் த ஒன்லி சாப்டர் as I told you which gives importance to services. All other 14 chapters talks only about goods. Okay. Standard costing, as I told you, is one of the important chapters. Correct? Standard costing la enna irukum appadina, every company, as my friend told, will have budgets. Correct? Starting la budget vechiruvaanga. Budget kum actual kum undana deviation enna அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். ஐ செட் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட். உங்களுக்கு வச்சிருப்பீங்களா, எனக்கு இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட், இதுக்கு மேலே தான் நான் அச்சீவ் பண்ணணும். கம்பெனியும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த இயர்லேயே வச்சிருவாங்க. மெட்டீரியல் நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேனா, லேபர் காஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேனா, ஓவர் ஹெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஐட்டம் ஆஃப் காஸ்ட்டையாக தனித்தனியாக தேல் டூ வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ். ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஆக்சுவல்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங். மார்ஜினல் காஸ்டிங்னா என்ன? மார்ஜினல் காஸ்டிங் இஸ் நத்திங் பட் யூ கேன் டெக்னிக்கலி ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டர் பார்க்கறச்சே பார்ப்போம். there are two kinds of overheads. One is variable overhead, the other is fixed overhead. ஒன்றும் இருக்குது, செமி வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்னு ஒன்று இருக்குது. அது இப்போதைக்கு யோசிக்க வேணாம். வேரியபிள் ஓவர்ஹெட், ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் அப்படின்னு ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது. வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்னா என்ன? ஃபார் எவ்ரி 1 யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட் யூ மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்ட்ராவா, 100 யூனிட் இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன், 101வது யூனிட் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மெட்டீரியல் நான் புதுசாக தான் வாங்கணும், லேபர் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்கர் பண்ணணும், பட் ரெண்ட் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணணுமா? தேவையில்லை. கரெக்டா? ஸோ திஸ் ரெண்ட், டெப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட்டில் வரும். ஆல் யோர் டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர் இதெல்லாம் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்டில் வரும். ஓகேவா? வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்டில் வராது. டைரக்ட் மெட்டீரியல் தனியாக தான் வரும். வாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. டைரக்ட் மெட்டீரியல் இஸ் a வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ எனி எக்ஸ்பென்ஸ் தட் வேரிஸ் ஃபார் ஈச் அவுட்புட் தட் யூ மேனுஃபேக்சர் that will be classified separately in marginal costing. நீங்கள் இது வரைக்கும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ராஃபிட்னு கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? in all the 13 chapters and in financial accounts, sales minus cost is profit. Marginal costing la மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, sales first minus variable cost, this will be called as contribution அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? கான்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து we'll reduce fixed cost to arrive at profit. ஓகே, எதனால இப்படி பண்றாங்க அதெல்லாம் சாப்டர் படிக்கிறச்சே பார்த்துக்கலாம். பட் என்ன ஒரே ஒரு லைன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ், இது வரைக்கும் எல்லாமே டோட்டல் காஸ்ட்னு பார்ப்போம். இதில் வேரியபிள் ஃபிக்ஸட் தனித்தனியாக பார்ப்போம். தட் இஸ் மார்ஜினல் காஸ்டிங். பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் இஸ் யுவர் நார்மல் பட்ஜெட். 11th 12th யார் ஸ்டேட் போர்ட்? கேஷ் பட்ஜெட்னு ஒரு சாப்டர் பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா? 12th கொரோனா பேட்ச். கேஷ் பட்ஜெட் அப்பனா சிலபஸ்லேயே இல்லையா? நான் படிக்கச்சே இருந்தது, ஷோரா தெரியும். 2016 இல்லை, அப்பனா சிலபஸ் மாற்றிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ நார்மல் பட்ஜெட்ஸ் தான். எப்படி அப்படின்னா, பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோலில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட், பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட், கேஷ் பட்ஜெட், சேல்ஸ் பட்ஜெட் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். பேஸ்ட் ஆன் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் த கரண்ட் மந்த் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 50% ஆஃப் த சேல்ஸ் ஆஃப் த சப்சீக்வெண்ட் மந்த்னு கொடுத்துருப்பான். ஸோ அடுத்த மாதத்தில் எவ்வளோ சேல்ஸோ அதில் 50% க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு கேல்குலேட் பண்ணி பட்ஜெட் போடுவோம். அவ்வளோதான். ஸோ பட்ஜெட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் சாப்டர் இன் யோர் என்டையர் சிலபஸ்.
இதில் சம் கேட்டால் எவனுமே மிஸ் அவுட் பண்ணதா சரித்திரமே கிடையாது. அந்தளவு ஈஸியான சாப்டர் அது. ஓகே, போடுறச்சே பார்ப்பீங்க, நீங்களே ஆன்சர் சொல்லிட்டே வருவீங்க, அந்தளவு ஈஸியான சாப்டர். வித் தட் ஒன்லி வில் கன்க்ளூட் த சிலபஸ். ஓகே, last batch it took me around 100 to 105 hours to complete the syllabus. We are targeting similar, அதே தான், maximum 120 hours we can complete the entire 15 chapters. So this is the target that we have in front of us. So next 2 மாதத்துக்கு கார்த்திக் சார் வரமாட்டார். he has other commitments. ஏன் மூஞ்சி, ராகுல் சார் மூஞ்சி, நிவேதிதா மேம் மூஞ்சி தான் மாற்றி மாற்றி பார்த்தாகணும், வேறு வழியே இல்லை. whoever has paid, not paidனா பிடிக்கலன்னா எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. whoever has paid the fees or paid advance or something, you don't have an option. என் மூஞ்சி தான் பார்த்தாகணும். ஸோ நவ் சிலபஸில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே எல்லா சாப்டருமே இந்த 3 மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா சாப்டருமே இருக்குது. அதை ஒத்துக்கிறீங்களா? அக்ரீட். மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். டோட்டல் காஸ்ட் கிடைச்சா தான் எனக்கு யூனிட் காஸ்டிங் பண்ண முடியும், ஜாப் காஸ்டிங் பண்ண முடியும், ப்ராசஸ் காஸ்டிங் பண்ண முடியும், எந்த காஸ்டிங்கும் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஒன்லி ஆன் தீஸ் 3 ஐட்டம்ஸ்: மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட்ஸ். மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட்ஸ், மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட்ஸ். நம்மளுக்கு இது 3 தான் மூல மந்திரம் ஃபுல் சிலபஸ்க்கும். இது 3த்துல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ், அதாவது இஃப் யூ கெட் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் சார்ட்டட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 5 சாப்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 5 சாப்டர்ஸில் எனக்கு டவுட்டே இல்லை சார் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் 10 சாப்டர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கம் அண்ட் சிட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 சாப்டர்ஸ்லேருந்து எக்ஸாமில் ஹார்ட்லி 10 to 15 மார்க்ஸ் தான் கேட்பான். இட் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ், பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த அதர் சாப்டர்ஸ். ஏன்னா இந்த சாப்டர்லாம் இருக்குல்ல 6 to 15, இந்த ரிமைனிங் 10 சாப்டர்ஸில் இந்த சாப்டர்லேருந்து இருக்கிற ஒரு ஐட்டமை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக கேட்டுருவான். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாவோ இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சம்மாவோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்ஜெட்ஸ்லேயே ஒரு சம் இருக்கும். ஐ ரிமெம்பர் பிகாஸ் ஐ சால்வ் இட் லாஸ்ட் வீக். ஸோ 8 மார்க்குக்கு பட்ஜெட்ஸ் ரிலேட்டட் சம் இருக்கும். 2 மார்க்குக்கு மட்டும் மெட்டீரியல் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான், மெட்டீரியல் காஸ்டிங் ரிலேட்டடாக. ஓகேவா? ஸோ 8 + 2 will be 10. இதில் நீங்கள் வந்து இந்த 10 மார்க்ஸ் ஆக்சுவலாக, ஆனால் உங்களோட இந்த சாப்டர் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்ட் இந்த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்லலாம் நிறையா போடுவாங்கல்ல, ஒவ்வொரு சாப்டர்லையா ஒரு 10 அட்டம்ப்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி would have seen. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10மே எங்கே போட்டிருப்பாங்க? பட்ஜெட்ஸுங்கிற சாப்டருக்கு அகெயின்ஸ்டாக போட்டிருப்பாங்க. பட் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி என்ன? 8 மார்க் தான் பட்ஜெட்லேருந்து கேட்டிருக்கான், 2 மார்க் எங்கேருந்து கேட்டிருக்கான்? மெட்டீரியல் காஸ்டிங்லேருந்து கேட்டிருக்கான். ஸோ தீஸ் 5 சாப்டர்ஸ் எசென்ஷியலி எங்கே வரும் அப்படின்னா, these 5 chapters might come as separate questions, but mostly it will come as additional questions of the other chapters. Okay, extra question with the chapter la சேர்த்து கேட்பாங்க. This is what your syllabus and question paper will look like. As I told, first day யாரெல்லாம் வரல அன்னைக்கு ஓரியன்டேஷனுக்கு, தைரியமா கை கொடுங்க. இது எது வெளில போனா சொல்ல போறேன், எல்லாம் சொல்ல போறது, தைரியமா சொல்லுங்க. சாரி, யூ வாஸ் ஆன். தட் இஸ் ஓகே. ஆன்லைன் வந்தது ஓகே. ஃபிசிக்கலாக யாரெல்லாம், ஃபிசிக்கல் ஆன்லைன் ரெண்டுமே யாரும் வரல, 3 பேர். நீங்கள் ஆன்லைனில் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ இது ஆல்ரெடி இவங்களுக்கு தெரியும், இவங்களுக்கு மொக்க போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஈவன் இந்த ஐசிஏ டஃபஸ்ட் பேப்பர் அவங்களே சொல்லுவாங்க, டஃபஸ்ட் பேப்பர் எவர் ஆஸ்க்ட் அக்ராஸ் இன்டர் ஆர் ஃபைனல். எந்த பேப்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, எக்ஸப்ட் ஆடிட்டிங் நோ டாக். ஆடிட்டிங்கை பற்றி என்கிட்ட கேட்காதீங்க, பக்கத்தில் ரூமில் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டுக்கோங்க. டஃபஸ்ட் பேப்பர் ஆஃப் ஐசிஐ, வாட் எவர் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த பாஸ்ட், let me split the paper into easy, medium and tough. Okay, இப்படி நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணேன் அப்படின்னா definitely toughest of the tough papers 40 marks easy questions இருக்கும். That is the reality. Okay, medium will be somewhere in the range of 15 to 20. This will be the remaining 45 to 45 marks will be tough papers, tough questions, proper tough questions ஆ இருக்கும். ஓகே, பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இது எந்த மாதிரி கேட்பான்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் நம்பர் 1, ஓகே, பார்ட் ஏ, பார்ட் பி, பார்ட் சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன். பார்ட் பி வில் பி அ டஃப் கொஸ்டின், பார்ட் பி வில் பி அ மீடியம் கொஸ்டின், பார்ட் சி வில் பி அன் ஈஸி கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், கொஸ்டின் நம்பர் 2, பார்ட் ஏ ஈஸி, பார்ட் பி டஃப், பார்ட் சி மீடியம். இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்பான். எவ்ரி கொஸ்டின் வில் ஹாவ் ஒன் சப் பார்ட் விச் இஸ் டஃப், ஒன் சப் பார்ட் விச் இஸ் மீடியம்.
அதனால இந்த ஈஸி எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ இந்த கொஸ்டினில் இந்த கொஸ்டின் இந்த டஃப்பான கொஸ்டின் இருக்குது நம்ம போட்டால் வில் நாட் சால்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 4 மார்க்கு இந்த 6 மார்க்கு இன்னொரு கொஸ்டினில் 8 மார்க் இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சால்வ் திஸ் 4, இஃப் யூ சால்வ் திஸ் 6, இஃப் யூ சால்வ் திஸ் 8, யூ கெட் 18 மார்க்ஸ் ஈஸிலி. கரெக்டா? ஸோ இந்த 40க்கு நான் 40 எப்படி வாங்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக இருக்கணும். ஈஸியான கொஸ்டின், அதாவது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்லேயோ நம்ம மெட்டீரியல்லையோ கவரான கொஸ்டினாக இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் நாட் ஈவன் லீவ் 1 மார்க் அவுட் ஆஃப் தட். இந்த 40ல் 40 நான் எப்படி எடுக்க போகிறேன், தட் ஷுட் பி த டார்கெட். 40 எடுத்தா பாஸா? ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் அச்சீவ்ட். எனிவேஸ் 50 எடுத்தா தான் அக்ரிகேட் வரும், அதை விட்டுடலாம் இப்போ. பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணணுங்கிற மைண்ட் செட் 40. கரெக்டா? அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா? நெக்ஸ்ட் இந்த 15 to 20ல் ஒரு 60% வாங்குறோன்னே வச்சுக்கலாம். 15க்கு ஒரு 10 வாங்குறோன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு 20க்கே 10 கூட வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 60க்கு நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பீங்க? 50 ஆல்ரெடி அச்சீவ். அக்ரிகேட்டுக்கு தேவையான ஸ்கோர் வந்துருச்சு. இந்த 40 to 45 மார்க்ஸ் இருக்குல்ல, இதில் ஒரு 5 or 10 வாங்க மாட்டோமா? ஏதோ ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக போட்டு வாங்க முடியுமா? ஒவ்வொரு சம்லையும் ஒவ்வொரு மார்க்னு வச்சுக்கிட்டா கூட 5 சம் 5 மார்க் வந்துடும். கரெக்டாக? ஏதோ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக போட்டால் கூட கண்டிப்பாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஈஸியான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த சம்முக்குள்ளேயும் இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு 5 or 10 வச்சுக்கலாம். 60 எக்ஸம்ஷன், குரூப் 2 ஆடிட்டிங் வேறு இருக்குது, அதில் 40 தான் வாங்குறீங்கன்னா இந்த 60 வில் ஹெல்ப் யூ. அதே 60 வாங்கினீங்கன்னா சூப்பர், ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். பட் ஜஸ்ட் சேயிங், நான் 40 தான் வாங்கினேன், அதனால் நான் 40ன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ, தி 60 வில் ஹெல்ப் யூ. எஃப்எம்எஸ்எம் யூ ஹேவ், எஃப்எம்எஸ்எம் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர். எஃப்எம்ல கண்டிப்பாக 50க்கு 30 எடுத்துடலாம். எஸ்எம்ல எப்படியோ உதச்சி 20 மார்க் வாங்கிடலாம். 50க்கு 50 வந்துடும். ஸோ ஆடிட்டிங்கில் ஈவன் இஃப் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் மார்க்ஸ், ஆடிட்டிங்கில் எனக்கு வந்துருச்சு, காஸ்டிங்கில் வந்துருச்சு, எஃப்எம்ல எனக்கு வரல, தி 60 வில் ஹெல்ப் யூ சம்வேர். ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் மைண்ட் செட்டை இப்போவே மாற்றிக்கோங்க. கஷ்டமான பேப்பராக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இப்போ இஃப் யூ சி ஏதோ ஒரு மூவியில், எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, இட் இஸ் அன் இங்கிலீஷ் மூவியாக சீரீஸோ ஞாபகம் இல்லை, அவங்க வந்து அந்த பேப்பரை பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எது ரெலவெண்ட்டோ அது மட்டும் போல்டில் தெரியும் கண்ணுக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஈஸியான சம்மு ஆல்ரெடி பார்த்த சம்முனா உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே அது போல்டில் தெரியணும். இந்த சம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஐ கேன் சால்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, தட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் grip யூ ஷுட் ஹேவ் ஆன் ஈஸி சம்ஸ். நம்ம புக்கில் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஆல் த சாப்டர்ஸ் வில் ஹேவ் 20 சம்ஸ். ஆவரேஜாக சொல்கிறேன். ஒரு சில சாப்டர்ஸில் 20க்கு மேலே இருக்கும், 20 கம்மியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை விட்டுருங்க. ஸோ யூ ஹேவ் 20 into 14 சாப்டர்ஸ். கரெக்டாக? யூ ஹேவ் அரவுண்ட் 280 சம்ஸ், 280 to 300 சம்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த 280 to 300 ப்ளஸ் உங்கள் அட்டம்ப்ட்டுக்கு வரப்போகிற ஆர்டிபி, இந்த அட்டம்ப்டோட ஆர்டிபி, உங்கள் அட்டம்ப்ட்டுக்கு வர எம்டிபி, இந்த அட்டம்ப்டோட எம்டிபி ப்ளஸ் இந்த அட்டம்ப்டோட எக்ஸாம் பேப்பர், இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணிங்கனாலே 60 எடுக்கலைன்னா என்கிட்ட வந்து கேளுங்க. ஓகே, ஸோ யோர் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் வில் பி அவர் புக், 2 our tests which will cover most of the past questions including இப்போ நடக்க போகிற உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறச்சே இந்த எம்டிபி இல்லாமல் சேர்த்து தான் நான் டெஸ்ட்டில் வைப்பேன். போன அட்டம்ப்ட்டுக்கு வைக்கிறச்சே போன எம்டிபி இன்க்ளூட் பண்ணேன், உங்களுக்கு வைக்கிறச்சே இந்த எம்டிபி இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நான் வைக்க போகிறேன். இந்த ஆர்டிபிலேருந்து சம்ஸ் கேட்பேன். ஸோ அதெல்லாமும் சேர்த்து கவர் ஆகிடும். அவர் டெஸ்ட்ஸ் May 24 RTP, MTP and exam paper. எக்ஸாம் பேப்பர்னு சொல்லாதீங்க, அதெல்லாம் லீக் ஆகாது. ஓகே, ஆர்டிபி அண்ட் எம்டிபி. ஸோ இதை கவர் பண்ணிட்டு இஃப் யூ கோ 60 மார்க்ஸ் இஸ் கேரண்டீட். ஓகே, இந்த அளவுக்கு படிச்சிங்கன்னா போதும். அதே மாதிரி இப்போவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது வந்து சிஏ கஷ்டம்டா 16 ஹவர்ஸ்லாம் படித்தாங்களாமேடா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா படித்தவனை கூட்டு வர சொல்லுங்கள், நான் பேசுகிறேன். ஓகேவா? ப்ராக்டிக்கலி ஈவன் ஆன் த பெஸ்டஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் டேஸ் த மேக்ஸிமம் டன் இஸ் 12 hours. எக்ஸலண்ட்டாக எனக்கு அப்படியே மைண்டு செம்மையாக ஃபிக்ஸ் ஆன நாளில் கூட என்னால் 12 hours தான் படிக்க முடிஞ்சது. எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாளே விட்டுருங்க, அன்றைக்கெலாம் தூக்கமே இல்லாமல் கூட நான் படிச்சிருக்கேன். யூ கேன் லீவ் தோஸ் டேஸ். அதுவும் ஃபைனலில் இன்டர்லாம் ஜாலியாக எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் 8 hours தான், 8 மணி நேரம் தான் நான் படிச்சிருப்பேன். 8 to 10 hours தான் படிச்சிருப்பேன். ஃபைனலில் எக்ஸ்டெண்டட் பிகாஸ் ஃபைனல் சிலபஸ்
இஸ் ஈவன் பிகர். அது அப்போ பார்த்துக்கலாம். இன்டரில் எவனாவது 16 மணி நேரம் படித்தேன் அப்படின்னா ரேங்கர் கூட அவ்வளோ படிக்க மாட்டாங்க. நான் இப்போவே எழுதி தரேன். சும்மா சொல்லுவாங்களே தவிர சத்தியம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. as கார்த்திக் சார் டோல்ட் 750 ஹவர்ஸா எவ்வளோ சொன்னார், 1800 ஹவர்ஸ். அதை நீங்கள் டெடிகேட்டடாக போட்டிங்கன்னா அசால்ட்டாக கிளியர் பண்ணிடலாம். கிளாஸ் அவனும் அதே 5 to 6 ஹவர்ஸ் தான் டெய்லி போயிட்டு இருந்தார். டெய்லி மதியானம் 2 to 3 ஹவர்ஸ் படித்தேன்னு சொன்னார். கரெக்ட். ஈவினிங் வந்துட்டு 2 to 3 ஹவர்ஸ் படித்தேன்னு சொன்னார். அதே நீங்கள் படிங்க, தாராளமாக பாஸ் பண்ணிடலாம். எதுவுமே கஷ்டம். அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் 6 பேப்பரில் எக்ஸாம்ஷன் வாங்கினார். நீங்களும் 6 பேப்பரில் எக்ஸாம்ஷன் வாங்கிடலாம். நத்திங் வில் ஸ்டாப் யூ. அந்த 2 to 3 ஹவர்ஸ் டெய்லி நடத்த படிச்சுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலே nothing is going to stop you. Guaranteed. Okay. This is the level of efforts that we will take here. We will definitely guide you. நாங்க போடுற சம்ஸ் ஹோம்ஒர்க்கு தனியாக சம்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். இந்த சம்ஸ்லேருந்தே ஒரு சில ரிப்பீட் மாடல் இருந்ததுன்னா யூ வில் டூ ஹோம்ஒர்க். அதெல்லாம் ப்ராப்பராக போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுற சம்மெல்லாம் ப்ராப்பராக புரிஞ்சு திருப்பி வீட்டில் போய் ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கிளியர் காஸ்டிங் ஆஸ் அ பேப்பர். Same applies to all the other 5 papers also. Okay. ஏன்னா I've seen how auditing is taught here. நான் auditing படிக்கவும் படிச்சிருக்கேன். There is a lot of difference on how Nivedita teaches and how other faculties teach. நீங்கள் அவங்க சொல்கிறத பிளைண்டாக நம்பி படிச்சிங்கன்னா you can definitely clear easily. Okay. 6 papers is not at all going to be difficult. அசால்ட்டாக இதே கும்பல் அப்படியே ஃபைனலுக்கும் இங்கேயே வந்து கிளாஸ் செய்திருங்க. ஓகேவா? நான் எந்த பேப்பரும் இப்போதைக்கு எடுக்கல. அதனால் எனக்கெல்லாம் நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணல, சொல்கிறேன். ஸோ November 24 all of you who is going to write group 2 separately May 25. May 25ல group 2 முடிச்சுட்டு ஃபைனலுக்கு டேரெக்டாக வந்துட வேண்டியதான். ஓகே. பட் ஐ பிலீவ் நவ் ஒன்லி இஃப் யூ கம்ப்ளீட் போத் த குரூப்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் ஆர்டிகல்ஷிப்பில். ஒரு குரூப் முடிச்சுட்டு போக முடியாது. கரெக்டாக? ஸோ given that is the case, எனிவேஸ் நீங்கள் ஒரு குரூப் தனியாக எழுதி ஒன்றும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ண போகிறது இல்லை. சேர்த்து எழுதினால் லைக் வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், ஒரு குரூப் முடிச்சு நான் ஆர்டிகல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. எனிவேஸ் 2 குரூப் முடிச்சா தான் ஆர்டிகல்ஸே போக முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் யூ டு டிசைட் இப்போவே. ஆனால் இப்போ நான் படிக்கிறச்சு எவ்வளோ குரூப் நான் மைண்டில் வச்சுக்கணும்? போத் த குரூப்ஸ். பிகாஸ் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜஸ். அக்ரிகேட்டில் ஹெல்ப் பண்ணும். இன்டரில் எனக்கு அக்ரிகேட் அதனால தான் வந்தது. பிகாஸ் ITSM வாஸ் அ பேப்பர், ஆடிட்டிங் வாஸ் அ பேப்பர், ரெண்டும் எனக்கு வராது. 40 தான் வந்தது. பட் ஹவு டு டே கிளியர்? பிகாஸ் ஐ ஹேட் குரூப் 1ல பிரில்லியன்ஸ் கோர்ஸ். அக்ரிகேட் இட் ஹெல்ப் மீ. ஃபைனலாக ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் இனஃப் குரூப் 2ல காஸ்டிங் எலெக்டிவ்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டேன். அதனால 2த்துலேயுமே எனக்கு அக்ரிகேட் வந்துருச்சு. ஐ மிஸ் மை ரேங்க் இன் ஃபைனல் பை 8 or 9 marks. ஸோ அந்தளவுக்கு ஐ ஹேட் ஸ்கோர்ஸ். ஸோ ஃபைனலாக இட் வாஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இன்டரில் இட் ஹெல்ப் மீ பிகாஸ் ஐ ரோட் போத் த குரூப்ஸ் டுகெதர். ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மைண்ட் செட் அன்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆகஸ்ட் when you'll be filling your exam forms. ஆகஸ்ட்ல எக்ஸாம் ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுவீங்க. அது வரைக்கும் நான் என்னென்னு வச்சுக்கணும்? both the groups. அப்போ நம்ம லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் கன்சல்ட் மீ, யூ கேன் கன்சல்ட் எனி ஃபேக்கல்டி ஹியர். சார் நான் என்ன பண்ணணும், இப்படி தான் நான் டெஸ்ட்டில் இப்படி தான் நான் இது வரைக்கும் என்னோட மார்க்ஸ் இப்படி தான் வந்திருக்கு, வாட் ஷுட் வி டூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வி கேன் டேக் அ டெசிஷன் ஆன் வாட் வி ஷுட் டூ. ஒரு குரூப்பாக 2 குரூப்பாக. பட் அன்டில் ஆகஸ்ட், அன்டில் த டே யூ ஃபில் யுவர் எக்ஸாம் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் த டே பிஃபோர் யூ ஃபில் தர் எக்ஸாம் ஃபார்ம்ஸ், யுவர் மைண்ட் செட் ஷுட் பி போத் த குரூப்ஸ், ஆல் சிலபஸ் ஐ ஷுட் கம்ப்ளீட் நவ். இதனால என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்? நவம்பரில் எக்ஸாம் எழுதுவீங்களா, உடனே குரூப் 2 நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு மாதம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஆகஸ்ட் வரைக்கும். அது நீங்கள் ஒரு மாதம் டிலேடாக ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம்லேருந்து மைண்ட் செட்லேருந்து வெளில வந்துட்டு டிசம்பர் கடைசியிலேருந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பரேஷன் May 25ல ஈஸியாக அடுத்த குரூப் எழுத முடியும். கரெக்டாக? ஸோ ஆல்வேஸ் கோ வித் த மைண்ட் செட் தட் யூ கோன் ரைட் போத் த குரூப்ஸ். டோன்ட் சேஞ்ச் தட் ஆஸ் ஆஃப் நவ். 2 குரூப்புக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. பிகாஸ் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்க போகிறது இல்லை. கார்த்திக் சார் ஹஸ் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் as I told you. ஸோ மெஜாரிட்டி உங்களுக்கு டிடி ராகுல் சாருக்கு வாரத்தில் 4 நாளோ 5 நாளோ அவர் கிளாஸ் கண்டிப்பாக இருக்க போகிறது. பிகாஸ் மார்ச் எண்டுக்குள்ளே ஹீல் கம்ப்ளீட் ஹிஸ் சிலபஸ் டிடியோடது. ஸோ ராகுல் சார் கிளாஸ் இஸ் த ஒன்லி பேப்பர் தட் யூ கோனா see in group 1 as of now. ஆடிட்டிங், காஸ்டிங் both are group 2 பேப்பர்ஸ். கரெக்டாக? ஸோ அதுதான் மெஜாரிட்டி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ எனிவேஸ் நீங்கள் இப்போ குரூப் 2 தான் எழுத போகிறீங்கன்னா மைண்ட் செட் வச்சுக்க முடியுமே தவிர குரூப் 1 எழுத போகிறேன் மைண்ட் செட்டை இப்போதைக்கு வச்சுக்க முடியாது. ஸோ இப்போதைக்கு யுவர் மைண்ட் செட் ஷுட் பி போத் த குரூப்ஸ். November 24, January 25, CA finalist. Okay, that is the target that each and everyone should have as of now. Done na? Understood? Okay, done. Super. இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் 20 days முன்னாடிலாம் விடுறேன், 20 minutes முன்னாடிலாம். Every day we'll have until 9:30. Okay, have a great day. If you have doubts you can ask me. Anyways 10 o'clock you have Rahul's class.
he'll take up DT for you. Starting mega papers தான் starting, minor papers அப்புறம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு. If you have doubts, you can feel free to ask me.